ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். இது வந்து பரத்தை தூங்குறேன்னு சொல்றதுனால அவன் நீ கண்ணாடி படம் போய் பார்க்க போறான். மறந்துட்டேன், சாரிடா. ஃபுல் மேக்கப்ல வந்துடுறான். ஏய் அதான் தெரியலடா, ஒரு பிஸ்கெட் மாதிரி இதுடா. ஸோ வந்து கஷ்டப்பட்டு அயன்ல இருந்து அவர் பேர் என்ன கமலேஷ்லாம் கூட்டின்னு வந்துக்கிறோம் நடுவில் உட்கார வச்சு. ஸோ வந்து இன்னைக்கு நம்ம ஒரு மலையாள மூவி தான் பார்க்க போறோம். ஆல்ரெடி ஒரு ஐஎம்டிபி டாப் மூவி. ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க ஐஎம்டிபி பேஸ் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னாங்க. அது வச்சு ஒன்று பார்த்தோம். பட் ஆனால் அதில் வந்து பிட் டிசப்பாயிண்டட் தான் அது. ஓகே, பட் இன்னொன்று இதுதான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு 9.0வா இல்லை 9.0 9.0 ரேட்டட் மலையாள மூவி ஆஃப் ஆல் டைம். ஐஎம்டிபி டாப் ரேட்டடு. ஐஎம்டிபியில் யார் ஹீரோ பார்? ரொம்ப நாளா இவரோட படம் நீங்க பார்க்கவே மாட்டேங்கிறீங்க. நாங்கள் லாஸ்டா பார்த்ததுன்னா வின்டர் பார்த்தோம், குளிர்காலம். அந்த படம் பார்த்துருக்கோம். சூப்பரான மூவி அது. நல்ல மூவி, நல்ல ஜானர் பேஸ்ட் சஜஷன்ஸ் வந்தது. ஸோ அதில் இப்போ நாங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்க படம் ஐஎம்டிபியில் டாப் 1 மலையாள மூவி சந்தேஷம். Translates to message. அதில் டிரான்ஸ்லேட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறதுலாம் இதுதான். To garden. Okay. எனக்கு இதில் இந்த பார்த்தோன்னே இன்னொன்று சந்தோஷமா ஃபீல் ஆகுதுன்னா ரிட்டர்ன். ஆமா, நல்ல காம்போ. ஸோ இந்த படத்தை யார் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கா பார்த்தீங்கன்னா சத்யன் அந்திகாட். இவர் வந்து டிசப்பாயின்மெண்ட்டே பண்ணல இது வியங்கள. எல்லா படம் பார்த்துருக்கோமா அப்போதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும். நம்ம வந்து நாடோடி கட்டு பார்த்துருக்கோம், அப்புறம் ஞான பிரகாஷன் 3 தான். பட்டண பிரவேசம் அது வந்து இன்னும் பார்க்கல. ஏன்னா வந்து இல்ல நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்றாங்க யூடியூப்ல இருக்கு அப்படின்ட்டு. யூடியூப்ல இருக்கு, சப்டைட்டிலோட இல்ல பாத்தீங்களா? டெலிகிராம்ல இருக்குன்னு வேற சொல்றாங்க, சப்டைட்டிலோட இருக்கு. உங்களுக்கு புரியும், எங்களுக்கு புரியும். இப்ப நான் ஒரு தமிழ் படம் எடுத்து கொடுத்தா புரியுமா? சப்டைட்டிலோட பார்த்தே நம்மள என்னென்னவோ சொல்றாங்க, எங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. சப்டைட்டிலோட எங்க இருக்குன்னு எங்களுக்கு சொல்லுங்க, நாங்க பாக்குறோம். எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல. 2 படமும் சைனாலே சப்டைட்டில் இருந்தா ஓகே தான். இது டிஸ்க்ளைமர் போட்டுருவோம், அது நீங்களே சொல்லுங்க எங்க இருக்குன்னு, நாங்க பாக்குறோம். இல்லனா எங்களால முடியாது. ஓகே, ஸோ இந்த படத்தோட ரைட்டர் நம்ம ஃபேவரட் இவர் இருந்தாலே வந்து வெயிட்டா தான் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் ஸ்ரீனிவாசன், லெஜெண்டரி ஸ்ரீனிவாசன். இது 2 படம் வந்து நம்ம கண்டினியூஸா பார்த்தோம். பெஸ்டா இருந்தது. ஸோ இந்த படத்தோட கேஸ்டிங் யார் பார்த்தீங்கன்னா திலகன், ஸ்ரீனிவாசன், ஜெயராம், அப்புறம் வந்து சிரிக்கி, பவியூர் பொன்னம்மா, மாது, அப்புறம் ஒடுவில் உன்னிகிருஷ்ணன், கேபிஎஸ்சி லலிதா, அப்புறம் வந்து சங்கராடி. ஓகே, அவங்க அந்த கவியூர் பொன்னம்மா வந்து இது அந்த இதுல அம்மா வந்தவங்க தானே. இதுல மம்முட்டி பத்துல அந்த சாப்பாடு தனியா அவங்க தானே. அது ஃபேஸ் தெரியல எனக்கு, மண்டகுல மூளே அது ஃபேஸ்ல ஃபிக்ஸ். சோ இட்ஸ் மலையாளம் லாங்குவேஜ் பொலிட்டிக்கல் சட்டையர் பிளாக் காமெடி. நம்ம கடைசி ஒரு சட்டையர் பிளாக் காமெடி பார்த்தோம்னா நல்லா தான் இருந்தது. IPN லைவ் லிஸ்ட் ஆஃப் 100 கிரேட்டஸ்ட் இந்தியன் ஃபிலிம்ஸ் ஆஃப் ஆல் டைம். The film was தமிழ்யா வீட்டில் பார் நாட்டை பார். யார் நம்ம இவரு ஸ்ரீனிவாசன் எழுத்து தெரியல, அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தமிழ்ல குத்துறாரு போலுங்க. எடுத்து என்ஜாய் பண்ணி நடிச்சிருக்குது. விஜயகாந்த் அது இல்ல சிவகுமார். இப்போ அந்த காமெடி சட்டையர் காமெடி. ஸோ இது அந்த படத்துல கேஸ்டிங் ஹோன்ற எல்லாமே சொல்லுவோம். நம்ம சந்தேஷம் ரியாக்ஷன் போ. தேவனின் குலம் காக்கும் வேலையா. பீகாக் வச்சிருந்தாங்க. இதில் இருக்கும்டா திருச்செந்தூர்ல நிறைய பீகாக்கு. வேற எந்த முருகன் டெம்பிளையும் அந்த அளவுக்கு இருக்காது. திருத்தல குறவுதான். நானே கிறிஸ்டின் அந்த பாட்டை கேட்டு வைப் ஆகுது பாரா. ஏன்டா தமிழ் கடைசி விவசாயி. நீ எங்க போயிருந்த முன்சாமி? ட்ரெயினுக்கு நேரம் ஆச்சுல. ஐயா பேர்ல அர்ச்சனை பண்ணா கோயிலுக்கு போயிருந்தாங்க. ஆமா, ஐயா எங்கங்க? வெள்ளையப்ப வீட்டுக்கு போயிருக்க. நீ எங்க இருந்தாலும் மகராசனா இருப்பா. ஊர் விட்டு போறாரா? உங்க அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் நான் எவ்வளவோ கடமைப்பட்டிருக்கேன். ஊரை விட்டு ஊரு வந்தவன் நான். ஆனா இந்த ஊர் எனக்கு சொந்தம் ஆச்சு. நீங்க தான் காரணம். வாழ்க்கைன்னா ஒரு ரயில் பயணம் மாதிரி. வரேம்மா, வரேன். வரட்டுமா? ஜலம்பரசா, காவேரி, மாமா போயிட்டு வரட்டுமா? எங்களை எல்லாம் மறந்துடாதப்பா. என்னம்மா அப்படியெல்லாம் சொல்றீங்க? உங்களை எல்லாம் மறக்க முடியுமா? நீங்க வேலையை விட்டு போனா கூட அடிக்கடி இங்க வரலாமே. கண்டிப்பா வர்றேன். சார் டைம் ஆச்சு, புறப்படலாம். ஐயா உங்க பேர்ல அர்ச்சனை பண்ணிட்டு வர்றேன்.
நிஜமா தான் சொல்றேன். எனக்கு இந்த ஊரை விட்டு போறதுக்கு மனசே வரல. நீங்க மேல வச்சிருக்கிற பாசம் எவ்வளவுன்னு அப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்க. சாதாரண மனிதன் 30 வருஷம் தமிழ்நாட்டுல வேலை பார்த்தேன். இப்போ ரிட்டையர் ஆகி ஊருக்கு போக போறேன். எனக்கு அன்பும் ஆதரவு எல்லாம் காட்டி கொடுத்த நீங்க தான். 30 வருஷம் இருந்தாலும் இதுவே ஊர் தான் பயணம் மாதிரி ஓடிட்டே இருக்கும். ரொம்ப வித்தியாசமான என்னோட ரயில் பயணம் இப்ப ஆரம்பமாக போறது. சீனிவாசன் பேன் சவுத் இந்தியா பண்ணியிருக்காரு. அவருக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து தமிழ்நாடு வந்து இது பண்றாருன்னு அவர் படத்துல ரெஃபரன்ஸ் வச்சுக்கிறாரு. இப்பதான் புரியுது ஸ்ரீனிவாசன் அப்படி இருக்கிறாருன்னு. லைக் ஃபாதர் லைக் சன். ஏன்னா இந்த படமும் அந்த சொல்ல மறந்துட்டேனே, காரப்பக்கத்துல ஒரு காலேஜ் இருக்குடா. சம்திங் ஒரு காலேஜ் இருக்குடா. உனக்கு ஏதோ ஒரு சாப்பிட சொல்லி தான் வினித்துக்கு வந்து இருக்கு மேக்ஸ் அது தெரியல, ஆனா ஒரு காலேஜ் ஒன்று இதுவா ஒரு வடக்கான் சொல்லியே வந்து வளர்த்துருப்பாரு பொழுது வினித்துக்கு அது இதுவாயிட்டு இருக்கும். இது படம் வந்து இதுவா இருக்குல்லையா, உள்ள கூட்டின்னு போற மாதிரியே கொஞ்ச நேரத்துல உள்ள சூப்பரா இருந்தது பாரு. அது செட்டிங் ஓப்பனா இருக்கு. நம்மளும் அது கூட இல்லடா, அவர் வந்து சொல்றாரு இப்போ வந்து நான் ட்ரெயின் மாஸ்டர் 30 வருஷம் இங்க இருந்துட்டேன், இப்போ வந்து நான் என் ஊருக்கு ஒரு பயணம் பண்ண போறேன், என் வாழ்க்கை பயணம் போயின்னு அதான் விஷுவல்ல காட்டுறாங்க பாரு. அது அவர் லேட்டஸ்ட் வீடியோ எல்லாம் பார்த்தேன். அதுதான் ஏதோ ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறேன் நடக்கும். எடி ராதிகா எழுதினுக்குறாங்களா ட்ரெயின்ல. ராதிகாவா? ஐயோ ஆமால, யாரா அது? അവിടെ നിന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഇന്ന് കൊല്ലും ഞാൻ. അമ്പടാ നല്ല കാലം ചാണകമാണല്ലോ. ഒന്ന് നോക്കി നടന്നുകൂടോ. സമയമില്ലല്ലോ. എന്തൊരു സ്പീഡാ പോ. ഒളിമ്പിക്സ് കോഴി വണ്ടി ഇപ്പൊ വന്ന് പോയിട്ടുണ്ടോ? എവിടുന്ന് ഇന്ത്യൻ വണ്ടിയെ പറ്റി മോള് തീരെ പരിഭ്രമിക്കണ്ട. പോരാ എന്നാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ബാലുവെടുത്തിയേ. ഓ ഇത് പിടിക്കൂ, ഒന്നും ചെയ്യില്ല, പിടിച്ചോളൂ. ഓ മോളെ എന്റെ കൈ കൂടെ എന്റെ മുണ്ട്. മുണ്ടൊന്നും വേണ്ട. മുണ്ടില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ നേരൊക്കെ എത്രങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, സാധാരണ അതൊക്കെ പതിവാ. രാഘവേട്ടനാ ഇന്നെന്താണോ വണ്ടി സമയത്തെത്തി? ഏതായാലും സ്റ്റേഷനിൽ പോകാതെ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ. അച്ഛാ രാവിലെ മുതൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി നിൽക്കുക. ഈ അച്ചോട്ടൻ കാരണം സ്റ്റേഷനില്. അയ്യോ ഞാൻ കാരണല്ല, കോഴി കാരണം. ഞാൻ പ്രകാശനൊക്കെ അവരൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ ഞാൻ തന്നെ ഇറങ്ങി പുറത്ത്. പക്ഷേ ഞാൻ കോഴി. നീ കോഴിയോ? ഞാൻ കോഴിയല്ല, ഭാനുവെടുത്തി. കോഴി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു, അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓട്ടം ചാട്ടുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കൊടുത്തുള്ളൂ. എന്റെ കടിതം കിട്ടില്ലായിരുന്നു പാനു? കടിതമോ? ഒക്കെ കിട്ടി. അതിന് വിട്ടാണ് അവന് രാഘവട്ടം പൊട്ടാൻ ശ്രമിക്കും. സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചാം. നീ സൂക്ഷിക്കുന്ന പൊട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. വെരി ഹെവി വെയിറ്റ്. ഒന്ന് സഹായിക്കും. മോളെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി അരച്ചോളൂ. അയ്യേ അതൊക്കെ ചേർത്ത് വൃത്തിയേടാക്കണോ അമ്മേ? അച്ഛൻ അതൊക്കെ ഇഷ്ടാകുന്ന വെച്ചാ എന്താ ചെയ്യാ. അരച്ചിട്ട് ഈ ഉള്ളിയും കൂടി ഒരിച്ചു വെച്ചോളൂ. ഹായ്, എന്താ അച്ചു ഇത്? കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്ന് ചെയ്തൂടെ? തൂവലെല്ലാം കിണറ്റിലല്ലേ വീഴുക? അത് ശരി, തൂവല് കിണറ്റിൽ വീഴാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും കൂടി എനിക്കില്ല. നമുക്ക് പോവാം. എങ്ങടാ? വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നപ്പം വിചാരിച്ച എത്തിയ ഉടനെ ആ കോരപ്പുറത്തെ കുളത്തിലത് മുങ്ങിക്കുളിക്കും. അവിടെ ഈ കുഴായി തണ്ണിലല്ലേ കുളി. ഫ്ലോറിന്റെ മണം വേറെ. മുനിച്ചാമി ഉണ്ട്, നല്ല വെള്ളം കിട്ടും. അതാരായി മുനിച്ചാമി? ഓട്ടറാ. ഓ എന്തൊരു സ്നേഹമുള്ളവനാണെന്നറിയോ. ഞാൻ എന്റെ വലുതായി നീട്ടി അവനറിയാം എന്തിനാണെന്ന്. കൈയൊന്നും നീട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവ വെറുതെ നിൽക്കായിരിക്കും. എവിടേക്കാ? കുളിക്കാൻ. ഓ പറഞ്ഞ മാതിരി രാവിലെ തൊട്ട് നിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കണതാ. അവിടെ കിടക്കും. അപ്പോ തണ്ണീർ ക്ലോറിൻ ഇപ്രാവശ്യത്തെ മഴയിലെ മഴ 51-ലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം
ഇത്രയും വീരശൂര പരാക്രമിയായിട്ടൊരു മഴ ഉണ്ടായി. അങ്ങെല്ലാം മഴയെ കിടയാത് കുടിത്തണ്ണി കൂടി രമ്പ കഷ്ടം. വേട്ടാ വണ്ടി വാളയാറ് വിട്ടിട്ട് മണിക്കൂർ പോലെ ഇതെന്താ? മലയാള മണ്ണിലേക്ക് വരും. ആ മണ്ണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ പറമ്പൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാ? ആ പറമ്പ് അങ്ങനെയുണ്ട്. പണി തുടങ്ങുന്ന രാഘവട്ടം വന്നിട്ട് മതി. ഡയറക്റ്റ് കടലിൽ കടം മേടിച്ചിരുന്നു. ചെന്നൈയാவது ஆனா പെൻഷൻ ആകുമ്പോൾ രാജ്യം മുഴുവൻ കടം വീട്ടി തീർക്കുക. கோயில் எங்க அது? ഇനി இல்ல, அந்த മുമ്പോട്ടുള്ള கோயில் எதுவும் ജീവിതത്തിന് தெரியலடா. ആ Maybe പറമ്പ് ചെന്നൈ മാത്രമേ കൂടെ இருக்கலாம். കടം. രാഘവട്ടം ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക. മണ്ണ് മനുഷ്യനെ ചതിച്ചായിട്ടുള്ള ചരിത്രം ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ജീവിക്കണല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാ അതിന് ആരും കാര്യം ചെയ്യാം. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ രാഘവേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ ടീമിന്റെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാം. എന്റെ കോടി കണ്ടാവൻ നിൽക്കും. കോടിയുടെ ஸ்டேஷன் നിറം மாஸ்டர் போலடா. ഒരു ദിവസം രാത്രി അത്തിപ്പെട്ടിന്ന് ഗുമ്മുടിപ്പുണ്ടിലേക്ക് വരിക. M2 ഡൗൺ. പാളം തെറ്റിക്കിടക്ക. ഞാനപ്പോ ഡ്യൂട്ടിയിലല്ല, വെറുതെ ഒരു നൈറ്റ് വാക്കിന് ഇറങ്ങി. ഈ M2 ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, പറന്നാ വരുന്നതേ. സിഗ്നൽ നോക്കിയപ്പോ പച്ച. എന്റെ ഉള്ളൊന്ന് കത്തി. ഫാക്ടറി പണിയും കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളുണ്ട് വണ്ടിക്കകത്ത്. இந்த மாதிரி இருந்து வரவங்க இவங்க என்ன சொன்னாலும் அதை நம்பிதான் ஏன்னா തീ കണ്ടപ്പോ ഡ്രൈവർക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടി. അയാൾ സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് വണ്ടി. ഇതുപോലൊരു രംഗം ഞാനൊരു തമിഴ് പടത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ പച്ചവിളക്ക് ശിവാജി ഗണേശൻ ഇതുപോലെ തന്നെ സത്യ കണ്ടിട്ട് വണ്ടി மாட்டில പടത്തിലെ കാര്യമല്ല, ഞാനിത് ശരിക്കും ചെയ്ത. ആ Pandit Jawaharlal Nehru, one of the greatest figures in the world. அவ்வளோ நல்லா இருப்பாரு அவரு பார்க்க. ഒന്ന് എണ്ണീറ്റേ, ഇതൊന്ന് വിരിക്കട്ടെ. നീ അല്ലേ പറഞ്ഞ പ്രശാന്തന് ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ലെന്ന്. കുട്ടികളെ വെറുതെ കുറ്റം പറയില്ല. என்ன பாட்டு பாடுறாரு എത്ര என்னடி അരുമയായിട്ടാ ராக்கம் സന്ധ്യക്ക് കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ ബഹളം വെക്കുന്നത് കേൾക്കാം. അരമണിക്കൂർ. At Allahabad, when not quite 15, he went to Harrow School in England and then to Cambridge. After ദേ എന്റെ പുറകെ നിൽക്കുന്നതാണ് വെള്ളയപ്പൻ. ഏ വെള്ളയപ്പോ? അപ്പോ അല്ല അപ്പൻ, വെള്ളയപ്പൻ. ഓരോ പേരുകളെ. ഇത് വെള്ളിയപ്പൻ. ആഹാ, പിന്നെ അപ്പനോ? ആ ഇവங்க ബ്രദേഴ്സ്. ഇനി അപ്പം മെയ്യഴകൻ, മതിയഴകൻ. പറഞ്ഞേക്ക്. ഇനി അപ്പന്മാരല്ല, ചാമിമാരാ. ഇത് പളനിച്ചാമി, ഇത് മുനിച്ചാമി, ഇത് വീരാച്ചാമി. ഇത്തിരി കൊള്ളാവുന്ന പേരുള്ള ആരും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരായിട്ടില്ലേ? എടീ ഇതൊക്കെ അവിടെ ഒന്നാന്തരം പേരുകളാ. അയ്യേ. അച്ഛാ, രാത്രി എന്താ കഴിക്കാൻ വേണ്ടത്? രാത്രിയില് ഇലിമ്പിച്ച ശാതം മതി, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പുളിയോദര. അവക്ക് അതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല. പഠിച്ചില്ലേ മോളെ? അച്ഛൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു? നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും മനുഷ്യന്മാര് കഴിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ നോക്കും. ആ മോളൊരു കാര്യം ചെയ്യ്, തൈര് ശാതം. ரொம்ப அட்டாக் பண்றாங்க. ചോറുണ്ടാക്കിക്കോ. തൈരും കൂട്ടി കുഴച്ച് തൈര് ശാതമാക്കിക്കൊള്ളു. ആ അങ്ങനെ അല്ല ബാനു. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബാനു. അവിടെ ആയിരുന്നപ്പോ അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം, ഇനി ഇവിടെയല്ലേ, ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാ മതി. രാത്രി അച്ഛന് വാളപ്പളം വേണം. എനിക്കിത് കേൾക്കുമ്പോഴാ വാഴപ്പഴം, കാളപ്പഴം, വാഴപ്പഴം ഒക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. 13 കൊല്ലം തമിഴ്നാട്ടിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടിയോനല്ലേ ഞാൻ. അതിനെന്താ, 5-8 കൊല്ലം ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് പിള്ളേരുടെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴാ സമാധാനം കിട്ടാത്തത്. ஜெயராமா പ്രഭാകരനും പ്രകാശും മുഴുവൻ സമയവും രാഷ്ട്രീയ இவரோட പ്രവർത്തനം. ஜெயராம், അതിനെന്താ? ஸ்ரீனிவாஸ். ஸ்ரீனிவாஸ். ஸ்ரீனிவாஸ் ஒரு பசங்க சொன்னா நம்ப முடியுமாடா? என்னடா? റെയിൽവേ Oh my God. ചില വോട്ടർമാർ കണ്ട സ്ഥലം അത്ര തന്നെ. രണ്ടാളും തമ്മിലാണെങ്കിലോ കീരിയും പാമ്പും. പണ്ട് മുതലേ നിന്റെ കുഴപ്പം ഇതാ, നിസാര കാര്യത്തിന് വേവലാതി പിടിക്കും. ഞാനേ നല്ല നിമ്മതിയായിട്ട് ഇനിയുള്ള കാലം കഴിയാൻ വന്നതാ. போலீஸ் வீடு. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആനന്ദൻ സ്പീക്കിംഗ്. നീ ഇനി അധികകാലം ആനന്ദിക്കേണ്ടി വരും. നിന്റെ അന്ത്യം അടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ തല്ലിച്ചാൽ ഈസി ഒട്ടണം പോലെ ഇരിക്കും. നീ എന്ത് വിചാരിച്ചു? ഒട്ടണം ഞങ്ങൾ ഇനി അധികാരത്തിൽ വരില്ല. അല്ല സുഹൃത്തെ, ഞാൻ ഒന്നും പറയണ്ട കഴുത. നിങ്ങളാരാ? നിന്റെ കാലൻ. ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം കാണാം. சாமி எங்க இருக்காங்களா ம் இப்ப இதுவும் ஹோம்க்கு இறந்துட்டானா? ഗുണ്ടകളല്ല അച്ഛനാ. ഏതച്ഛൻ? എന്റെ അച്ഛൻ. மம்மி டாடி നിന്റെ பேசுறா. അച്ഛനെ വാടകയ്ക്ക് കിട്ടുവോ? ഗുണ്ടകളെ പേടിച്ചിട്ടാ. ഗുണ്ടകളോ? അതെ, രാഷ്ട്രീയ ഗുണ്ടകൾ. അച്ഛന്റെ മോൻ പ്രകാശന്റെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ഗുണ്ടകളാണ്. അവര് പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നപ്പോ എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരെ ദ്രോഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് അവരിപ്പോ അധികാരം പ്രതികാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. പ്രകാശൻ ഇപ്പൊ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഏതാണ്ട് വലിയ നേതാവൊക്കെ ആണെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടല്ലോ. എന്ത് നേതാവ്? അല്ലാതെ ഒരു ഞാഞ്ഞൂള് വിചാരിച്ചാലും തടി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുവേ. അതിന് അവനോടൊന്നും ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല. അയ്യോ, അവൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ അടങ്ങി തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിരിക്കുക. അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരുന്നാട്ടെ. ஆனா மற்ற ஸ்க்ரீன் ரைட்டர்ஸுக்கும் அவருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பயங்கரமா இருக்கு. அடுத்தடுத்து போயிட்டே இருக்கு. அது இல்ல 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 இவர் வந்து ഒന്ന് മാറി கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். அவரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் தான். பொண்ணை வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்க்கு தான் கல்யாணம் பண்ணிருக்கு. அது நம்மளுக்கே நடக்கும். அது പാചകറിയാ? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ്? സത്യം പറഞ്ഞ കലക്കി. വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. ഒന്ന് നടു നിവർത്തണം.
വൈകുന്നേരത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയല്ലേ? ഒക്കെ റെഡി. എന്നാ പിന്നെ വൈകുന്നേരം നന്ദി പ്രകടനത്തിന് കാണാം. ശരി ശരി, ജയ് ഹിന്ദ് ജയ് ഹിന്ദ്. കോൺഗ്രസ് കലക്കി കലക്കി മറിച്ചു. കതറിന്റെ ഒരു കടലല്ലേ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇളകി മറിഞ്ഞത്. പോത്ത് പോലെ 2 ആൺമക്കളുണ്ടായിട്ട് അച്ഛനെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഒരുത്തനുമില്ല. മല മറിച്ചിട്ട് വന്ന് കിടന്ന് പ്രസംഗിക്കുക. അച്ഛനെപ്പോ വന്നു? അമ്മയുടെ മൂത്ത മോൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇലക്ഷന് തോറ്റ് തുന്നമ്പാടി ഒരു സഖാവ്. ഓഹോ, പിന്നെ വഴക്കുണ്ടാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയായിട്ടാണ് നിന്റെ വരവ് അല്ലേ? അയ്യോ, ഇനി എന്ത് വഴക്ക്? ഒന്ന് നേരിൽ കാണുക, മൂപ്പരുടെ പാർട്ടി അകാലത്തിൽ അന്തരിച്ചതിനുള്ള ഒരു അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞ പിന്നെ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് കേറിയിട്ടേ ഇല്ല. നിന്നെ പേടിച്ചിട്ടാ. ഇന്നലെ രാത്രി ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് കണ്ടുവന്ന് അച്ചു പറയണ കേട്ടു. ഓഹോ, എന്നാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമായി. ഈ അവസ്ഥയെ തന്നെ വേണം എനിക്ക് മൂപ്പര് നേരിട്ട് കാണാം. ഈ ഇലക്ഷന്റെ ഇടയ്ക്ക് 9-ാം വാർഡിലിട്ട് എന്നെ തല്ലിക്കാൻ വരെ പ്ലാൻ ചെയ്ത ആളാ ചേട്ടൻ. ആര്, പ്രഭാകരനോ? അമ്മ എന്തറിഞ്ഞു? അതൊക്കെ പോട്ടെ, ആദ്യം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചായ ഞെടുത്തേ. കാലത്തെ പരിപാടികൾ നടത്തും. ദേഹത്തിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കിയടി. മേലാകെ അസല് വേദന. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാറിലൊരു ഒറ്റ ഇരിപ്പായിരുന്നേ. കാറിലോ? ലോറി പുറത്തല്ലേ? ഞാനും മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കാറിലായിരുന്നല്ലേ. നോണ നോണ. പിന്നെ നിന്നോട് നുണ പറഞ്ഞിട്ട് വേണമല്ലോ എനിക്ക്. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലമായി ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു ഭരണകൂടം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ ഒരു സർക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് RDP എന്ന ഒരു പാർട്ടി മാത്രമായിരുന്നു. അവരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടമായിരുന്നു. റവല്യൂഷണറി ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയാണ്. എന്ത് റവല്യൂഷണറി, എന്ത് ഡെമോക്രസി എന്നാണ്. അതിനുള്ള ശിക്ഷ സെക്യുലർ പാർട്ടി നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയാണ്. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ അഴിമതിക്കാരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ, വാസ്തവത്തിൽ അഴിമതി എന്താണെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ നല്ലവരായ മുതലാളിമാരിൽ നിന്ന് ധാരാളം പണം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. മുതലാളിമാരെ പോലെ ഇത്രയും നല്ല മനുഷ്യരെ ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല. ആ പാവപ്പെട്ട മുതലാളിമാരെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന കേട്ടിട്ട് പലപ്പോഴും എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പാവം മുതലാളിമാർ. എല്ലാത്തിനുള്ള ശിക്ഷ അവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ആ തേണ്ടി RDPയുടെ തൊലി ഇരിക്കുകയാണ് ഉത്തമ. സഹിക്കല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് എന്തൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു. കൂടുതലും വാഗ്ദാനങ്ങളാ കൊടുത്തത്. നമ്മുടെ പാർട്ടിയെ നമ്മൾ തന്നെ വിമർശിക്കരുത്, അതും ഇന്നത്തെ ചുറ്റുപാട്. ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോ ഒരു കാര്യം തോന്നിപ്പോവാണ്. എന്തേ? ജനങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയതാണ് നമുക്കടിയായത്. സാക്ഷരത നേടിയപ്പോ ജനങ്ങൾക്ക് വിവരം വന്നല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണോ ഇത്തവണ അവർ നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാണ് എന്റെ സംശയം. അത് ശരിയാ, ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധി വന്നാ പിന്നെ അവരെല്ലാ പാർട്ടിക്കാരെയും കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാനിടയുണ്ട്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് സുഖ, സിനിമാ നടനോ നടിയോ ആരെ വേണമെങ്കിലും അവര് ജയിപ്പിക്കും. കാരണം അവിടെ സാക്ഷരതയില്ല, വീരാരാധന മാത്രമേ. ചില്ലറ വല്ലതുണ്ടോ? പരിപ്പുടക്കും വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടില്ലല്ലോ, പിന്നെ എവിടുന്നാ കാശ്? ലെവലാതി അവിടെ നിന്നോണ്ട് എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുക. അതെ, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്തായാലും ജയിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പല വെല്ലുവിളികളും നടത്തിയതാ. ആകെ അബദ്ധമായി. ഞാൻ ഭയങ്കര വാക്കിനും കയ്യടിയായിരുന്നു. അതിന്റെ ഇടയിലെ ഞാൻ മൂപ്പരെ കണ്ടത്. ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ തന്നെ മൂപ്പര് പാർട്ടി ആവേശത്തിനകത്തെ ഒറ്റ വലിച്ചില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് ആവേശം മൂക്കാതിരിക്കും. INSP തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചാൽ പാതി മീശ വടിച്ചോളാമെന്ന് വീമ്പിളക്കിയവന്മാരൊക്കെ എവിടെ പിന്നാളുടെ പൊടി പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും പറയാം. ഈ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആക്രമണമാണ്. നമ്മൾ മടിച്ചു നിന്നാലേ എതിരാളികൾ നമ്മളെ ആക്രമിക്കും. ഓ അപ്പയാ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് ഈ കവർ കിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ ഓഫീസിലേക്ക് കയറി ചെന്നാലേ വളരെ നന്നായി. എവിടെ? മുൻവശത്തൂടെ വരാൻ ധൈര്യം കാണില്ലല്ലോ. നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ. മോള് പോയി പ്ലേറ്റ് എടുത്തോണ്ട് மலையாளம் இவர் பேசும்போது மட்டும் அந்த ஹியூமர் கரெக்டா வருது பாரு. இது என்ன திட்ட கூட இவரு தானே ஜெயராம் தான். அவர் பேசினாலே அந்த அவருமேடா அப்பா கேரக்டருமேடா സട്ടയറിക്കൽ കോമഡി കറക്റ്റാ ഇருக்கு. പ്രഭേ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അച്ഛാ, തോറ്റതിന്റെ ചമ്മല് മാറിയിട്ടില്ല. പ്രകാശ, നിന്നോടാ പറഞ്ഞത്. പാനു, നീ എന്ന് വിളിക്കും, വന്ന് ഉണഴിക്കാൻ പറ. പ്രകാശൻ പ്രഭാകരൻ മോനൊന്നും മിണ്ടണ്ട കേട്ടോ. ഇല്ല ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടത്തില്ല. എടാ, 4 മാസം കഴിഞ്ഞ് കാണുകല്ലേ നീ നിന്റെ അച്ഛനെ. ഒരു വാക്കുപോലും മിണ്ടാൻ വയ്യായിരുന്നല്ലേ? മറ്റവൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയതിനു ശേഷം ഞാൻ വരാം. മറ്റവനോ? പ്രകാശൻ നിന്റെ അനുജനാ. അനുജൻ? അവൻ എന്റെ പ്രതിയോഗിയാണമ്മേ. പ്രവേ, നിന്നോടാ പറഞ്ഞത്. വയസ്സുകാലത്ത് അച്ഛനെ നിങ്ങൾ വിഷമിപ്പിക്കരുത്. ഞാൻ വരാം, പക്ഷെ അവൻ എന്നോട് ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടാൻ പാടില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റിയോ എന്റെ മീശയുടെ കാര്യോ അങ്ങനെ വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സമനില വെച്ചു. നിന്നോട് മിണ്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവൻ എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കാനും പാടില്ല. നടക്കടാ അങ്ങോട്ട്. എന്തോ നാടാ ഇത് നിങ്ങൾ തമ്മില്? ഇരുന്ന് ഊണ് കഴിക്കും. അച്ഛൻ എപ്പോ വന്നു? ഓ,
മഹാഭാഗ്യം. ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിന്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേട്ടല്ലോ. അവന് ഇച്ചിരി മീൻകുളം പോട്. അമ്മേ ചോറ് ഇത്തിരി കൂടുതൽ വിളമ്പിക്കോ, മൂപ്പർക്ക് നല്ല ക്ഷീണം കാണും. അമ്മേ നീ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ? എണീറ്റേ. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போய் தான் இது போடுது. இந்த சீனு മോനെ ഒരു തേർതലാവും. தனுஷ் ஒரு பாலிடிக்ஸ் കൊടി നാനാ യോജിച്ചു ഒരു പാർട്ടി ജയിക്കും. അണ്ണൻ തമ്മിൽ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു തോൽവി. എനിക്ക് ചോറ് വേണ്ട. അവിടെ ഇരിക്കണം. ഇരിക്കും മോനെ. പ്രകാശ ഇല്ലച്ചാ ഞാനൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ലേ. ആരും അത്ര നകളിക്കൊന്നും വേണ്ട. IMF നമ്മളെയൊക്കെ ഇപ്പൊ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരും. ഇങ്ങനെ പോയാൽ നാളെ നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാനും കഴുത്തിലണിയാനും ആഭരണങ്ങൾക്ക് വിദേശത്ത് പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ. അച്ഛാ അങ്ങനെ നിർബന്ധമുള്ളവർ പോയി சாப்பிட மாட்டறாங்க. പിന്നെ രൂപയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അതറിയോ അച്ഛന്? ഞാൻ കേട്ടു. അച്ഛാ മൂല്യം കുറച്ച് നല്ലതിനാ. അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഡോളർ കുന്നുകൂടും. 5 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു ഹരിത സ്വർഗ ഭൂമിയാവും. 6 മാസം കൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് മൂക്കും കുത്തി ഇരുന്നാ മതി. അങ്ങാടി തോറ്റന് അമ്മയുടെ അടുത്ത് കുതിര കയറുന്നുണ്ട്. അമ്മയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നേ, ഞങ്ങള് ജയിച്ചതേ. പിന്നെ വലിയ ആനക്കാര്യങ്ങളാണല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയത്. നിക്കാരഗ്വയിലെ ഒട്ടേകയെ പുറത്താക്കി കുത്തക മുതലാളിമാരായ അമേരിക്ക ഒരു പാവ ഗവൺമെന്റ് സൃഷ്ടി. റുമേനിയയിലും മറ്റൊന്നല്ല സംഭവിച്ചത്. ജർമ്മനിയെ നിങ്ങൾ ഇന്റർനാഷണൽ പാളിറ്റിക്സ് പോയിട്ട് தமிழ்நாட்டுல இருந்திருக்கலாம். രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് ഓടുന്നത് മനുഷ്യന്റെ കഥ എല്ലായിടത്തും ഒന്നാണടാ. ഇന്റർനാഷണൽ അറിയില്ലെന്നോ? ചോദിക്ക്, ഞാൻ പറയാം. ഹംഗറിയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? മൂരാച്ചി എന്ന് മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ട 40 കൊല്ലം കുറ്റവാളിയായി ശവപ്പെട്ടി കിടന്ന നേതാവിനെ സത്യം മനസ്സിലാക്കി ജനങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ആദരിച്ചില്ലേ മനുഷ്യ? ഇനിയും ചോദിക്ക്, പറയാം. പോളണ്ടിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? പോളണ്ടിനെ പറ്റി നീ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടരുത്. എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല. സോളിഡാരിറ്റിയും ലാവലേസും കൂടി കുതിച്ച് കയറി അടിയറവും പറയിപ്പിച്ചില്ലേ? പോളണ്ടിനെ പറ്റി എനിക്ക് മിണ്ടിപ്പോയി ഞാൻ സഹിക്കില്ല. പോളണ്ട് എന്താ ഇയാളുടെ തറവാട് സ്വത്തം? പോളണ്ട് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചാലുണ്ടല്ലോ. ഉച്ചരിച്ചെന്തി ഉച്ചരിച്ച് നോക്കാം. നീ പോ. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ? മ്യൂട്ട് പോണേ சாப்பிடவே ஒரு கட்சி கையில தான். പാനുവേ, ഇപ്പൊ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി. പ്രഭാകരനെയും പ്രകാശനെയും കുറിച്ച് നീ ഓരോന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എനിക്ക് പിടി. എന്താ അവര് പറയുന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അറിവ് നിനക്കില്ല. പിന്നെ എന്താണ് അത്ര വൈകിയത്? വൈകിപ്പോയി മാഷെ. അപ്പോ അപ്പൊ ആ സംഖ്യയെ ഇവിടെ വാ. വൈകി വരുന്നൊരു പതിവാക്കിയിരിക്കുകയാണോ? അല്ല, വരുന്ന വഴിക്ക് എന്നെ ഒരു പശു കുത്താൻ വന്നു ടീച്ചർ. സൈലൻസ്. ഈ കുട്ടികളെ ഒന്നും പശു കുത്താൻ വന്നില്ലല്ലോ. അല്ല, അത് പശുവിന് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും മുൻവൈരാഗ്യം കാണും ടീച്ചർ. തന്റെ ധിക്കാരം കൂടെ കൂടുന്നുണ്ട്. ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്ക്. രാത്രി വീട്ടില് കറണ്ട് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തില്ല ടീച്ചർ. വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വെക്കും തോറും താൻ കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട്. നിന്നെ ഞാൻ ചായ ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് എത്തില്ലായിരിക്കും സംശയം ഉണ്ടായി. ഉപ്മാവുണ്ടാക്കി മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രശാന്തിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു കേട്ടോ. ഈ നിലയ്ക്ക് പോയാ അവനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ ഹെഡ്മാസ്റ്ററോട് പറയേണ്ടി വരും. ഞാനൊന്ന് അടിക്കാൻ ഓങ്ങിയപ്പോ അവൻ എന്റെ കൈക്ക് കയറി പിടുത്തം. അച്ഛനോ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതോ കുത്തക മുതലാളിയാണെന്ന് പേടിച്ചു പോയി. മുതലാളിമാരെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? അവരെ മാത്രമാണ് വിപ്ലവത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ. പാതയിലെ കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ, അരമുള്ളുകൾ. ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു പേടിച്ചുള്ളൊരു ജീവിതം നിനക്ക് വേണോ? പ്രഭേ, വക്കീൽ ഭാഗം പഠിച്ചിട്ട് നീ എന്താ കോടതി പോവാതെ? സമരത്തിന് പോണം, അടിപിടിക്ക് പോണം, അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമ്മുടെ തടി കേടാകും. ബുദ്ധിജീവി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറകിലിരുന്ന് ചുമ്മാ ആഹ്വാനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി. ഫാക്ടറി അടച്ചു പൂട്ടിക്കുക, പോലീസിനെ ആക്രമിക്കുക, മുതലാളിയെ കുത്തിക്കൊല്ലുക. നമ്മളൊന്നും അറിയണ്ടല്ലോ, എല്ലാ അണികൾ ചെയ്തോളും. അപ്പൊ ഈ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലും കൊല്ലാണ്. അതായത് മനുഷ്യന്റെ ബേസിക് നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫുഡ്, ക്ലോത്തിങ്, ഷെൽട്ടർ. അതാണല്ലോ. അത് മാറി. ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഫുഡിന് വേണ്ടിയോ ക്ലോത്തിങ്ങിന് വേണ്ടിയോ ഷെൽട്ടറിന് വേണ്ടിയോ സമരം നടന്നിട്ടുണ്ടോ? അതില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നടന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. ഉട്ടോപ്യൻ യുഗത്തിലല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. റിവിഷനിസ്റ്റുകൾ, പ്രോലറ്റേറിയറ്റ്സിന്റെ കാലാകാലങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഘടനവാദം. എന്താണ് ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം? വാട്ട് ഈസ് ചൈനീസ് മതിൽ? അച്ഛന് സംശയം തീർക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ഭരണം കയ്യിലുള്ളപ്പോഴേ പാർട്ടിയെ വളർത്താൻ പറ്റും. പ്രസിഡന്റ്, ഈ ചൂട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ചൂട്ട് നീ കുറേശ്ശെ തിന്നോ. ഒരു ചൂട്ട് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവനാണ് ജനസേവനത്തിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇതായിരിക്കും KRPയുടെ അച്ഛൻ. അച്ഛന് മനസ്സിലായില്ലേ? KG പൊതുവാൾ ഞങ്ങളുടെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ്. എന്ത് ചോദ്യാണ്? അറിയാണ്ടിരിക്കോ? പ്രത്യേകിച്ച് മാനങ്കര മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു വോട്ടർ. നമ്മുടെ പേരെന്താണ്? മിസ്റ്റർ രാഘവൻ നായർ. ഈ പയ്യനുണ്ടല്ലോ KRP, മിടുക്കനാ. ഇവൻ വലിയവനാകും. ചൂട്ട് കത്തിക്കട്ടെ. ഞങ്ങള് ഒരു വലിയ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാനാണ് ഈ രാത്രി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. INSPയുടെ ഭാരതയാത്രാ ഫണ്ടിനുള്ള പണപ്പിരിവ് ഉടൻ തുടങ്ങിയ. അത് സാരല്ല, 5000 10,000 എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ KRP ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി. അതല്ല ഞങ്ങൾ പറയാൻ വന്നേ. യശ്വന്ത് സഹായിച്ചാണല്ലോ ഭാരതയാത്രാ സംഘത്തിന്റെ നേതാവ്. ആരാ? കേട്ടിട്ടില്ലേ? INSPയുടെ ക്യാമ്പയിൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി യശ്വന്ത് സഹായിജി.
ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. അച്ഛൻ കുറെ കാലം തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു അഖിലേന്ത്യാ നേതാവിനെ കേട്ടൂടെ? ഇനിയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കൂ. കത്തിക്കട്ടെ. കൊണ്ടുപോടാ അവിടുന്ന്. ഈ ലഞ്ച് തട്ടിയെടുക്കാൻ ഞങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രമുഖരായ പലരും കളിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സഹായിജി വീടുന്ന് ഉണ്ണു. അച്ഛാ, അങ്ങനെ വല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ണുന്ന ആളല്ല സഹായിജി. അല്ല, സഹായിജി ഇവിടുന്ന് ഉണ്ണണേ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ. ഞാനും ശ്രമിക്കാം. അപ്പം മറ്റേ ആർബി ഇനി ചൂട്ട് കത്തിക്കാവോ? എന്നിട്ട് പണ്ടാറടിക്ക. പ്രകാശ, എന്താ അച്ഛാ? അല്ല നിന്റെ നേതാവ് വേറെന്തോ ഒരു പേരാണല്ലോ, RSPയോ KSPയോ? അല്ലച്ചാ, KRP. പൊളിറ്റിക്കൽ സർക്കിളിൽ ഞാൻ പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാ. കോട്ടപ്പള്ളി രാഘവൻ നായർ പ്രകാശൻ, അതാണ് KR. അയ്യേ, പ്രകാശ് എന്നുള്ള പേര് നല്ലതായിരുന്നില്ലേ? പക്ഷെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് 3 അക്ഷരമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പേര് രാശിയാണ്. MGR, NTR, PKB, EMS, AKG എല്ലാം 3 അക്ഷരല്ലേ? ഞാൻ KRP 3 അക്ഷരം. പക്ഷെ മോൻ ഇത്ര വലിയ നേതാവൊക്കെ ആയിട്ടും നമ്മുടെ ആനന്ദനെ ഒന്ന് സഹായിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഏതാനന്ദൻ? നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ്, അല്ലാണ്ടാരാ? ഓ, അതാണോ? അളിയൻ ചേട്ടന്റെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാരെ മുഴുവൻ തല്ലി ചതച്ചതാ. അച്ഛനറിയോ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നില്ലേ ഞങ്ങളുടെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പൊതുവാൾജി? അങ്ങയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ തള്ളിയിരിക്കുന്ന 2 പല്ലച്ഛൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ? അത് വെപ്പ അളിയന്റെ പണിയാ. ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അളിയന് വല്ല സഹായം ചെയ്താൽ അതെന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ കരിയറിനെ മുഴുവൻ ബാധിക്കും. ഒത്തിരി പണം ചെലവാക്കി പഠിപ്പിച്ചിട്ടും രണ്ടാള് ഒരു ജോലിക്കും പോകുന്നില്ല എന്നാ എന്റെ വിഷമം. എന്റെ കാര്യം അച്ഛൻ വിട്ടേക്ക്. അച്ഛാ, ഈ രാഷ്ട്രീയ വാങ്ങലൊന്നും അല്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അധികാരം കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അച്ഛന് മനസ്സിലായില്ലേ? മറ്റൊന്നും അച്ഛന് ഇപ്പൊ ആലോചിക്കണ്ട. സഹായിച്ചൂടെ ലഞ്ച് നമുക്ക് കലക്കണം. അച്ഛാ, അതോടെ KRP എന്നുള്ള പേര് നോർത്ത് ഇന്ത്യ വരെ ഫേമസ് ആവും. അവിടെയാ? പിന്നെ இவர் இப்பதான் 33 வருஷம் இங்க இல்லாதது அவரு அந்த ஒரு செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணாரு பத்தியா? ஏன் 33 வருஷமா வேஸ்டா போயிச்சேடா. இங்க இருந்தா அச்சியாவது சரி அவர் யோசிச்சிருப்பாரு, நான் இங்க இருந்திருந்தேன்னா கிரீடம் போட மாதிரி உங்க பசங்களை ஆக்கியிருப்பேன்டா. മനസ്സിൽ കാണുമ്പോ അവർ മരത്തി കാണും. ട്രാക്ക് മാറി ഓടിയ തീവണ്ടിക്ക് ഞാൻ അന്നത്തെ റെയിൽവേ മിനിസ്റ്റർ സീതാരാമയ്യ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ, എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പറഞ്ഞെന്താറിയോ? ബഹുത്തച്ച നായർന്ന. നീ ഒന്നും വേണ്ട, അവര് പറഞ്ഞു പ്രഭാകരനോട് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞോ നിങ്ങള്? അത് ഞാൻ മറന്നു. തന്നെയല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ ചെറുപ്പമൊന്നുമല്ല. എനിക്ക് വയസ്സായി വരിക. സഹായത്തിന് ആരെങ്കിലും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാ? അനു, ലതികയുടെയും പ്രഭാകരന്റെയും പ്രകാശിന്റെ എല്ലാവരുടെയും കല്യാണം ഞാൻ അതാത് സമയത്ത് വേണ്ട പോലെ നടത്തും. നടത്തിയാ മതി. இந்த சம்சாரம் அது மின்சாரம் வருது தெரியுமா? ഇതാ ബില്ല്. 360 രൂപ. അതെ, ഇപ്പൊ തരുന്നുണ്ടോ? നേരം പോയി സാറേ, നാളെ വരുമ്പോ പൈസ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണേ. டெரிகாட் ஷர்ட், டெரிகாட் பேண்ட், எப்போ பார்த்தாலும் ரிப்பீட் வாட்ச் ஒவ்வொரு சீனும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சீன் அவங்க பொலிட்டிக்கல் வீஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஆர்டர் பண்ணிடுறாங்க. ഇത്രയും പത്രങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നു. അമ്മയാണച്ചാ. മാസം 360 രൂപയോ? അവൻ വരുത്തുന്ന മൂരാച്ചി പത്രങ്ങൾ നിർത്തിയേക്കച്ച. അത് അച്ഛാ, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ അധികം ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ. പാർട്ടി ഓഫീസിലെ പരിപ്പോടെയും ചായ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗമാണല്ലോ. ഇത് അമ്മ എന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ലാഭിക്കുന്നതാ. ബഡ്ജറ്റിൽ ഗംഭീര നികുതി ഇളവ്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ പാവങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരുന്ന അമിത നികുതികൾ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടതാണ് പുതിയ സർക്കാരിന്റെ ബഡ്ജറ്റ്. വിപ്ലവാത്മകമായ നികുതി ഇളവുകളാണ് പുതിയ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉള്ളിയുടെ വില കുതിച്ചുയർന്നു. കൊച്ചി ആഗസ്റ്റ് 17, 3 മാസം മുമ്പ് വരെ 40 കിലോ അടങ്ങുന്ന ഒരു ചാക്ക് വലിയ ഉള്ളിക്ക് 70 രൂപയായിരുന്നത് പുതിയ സർക്കാർ 540 രൂപയായിരിക്കുന്നു. പാവങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിയില്ലാതെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ്. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളായ വെണ്ണ, ചീസ്, ചീപ്പ്, കത്രിക തുടങ്ങിയവയുടെയും വില കുറഞ്ഞു. പൗഡർ, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, തുണി തിന്നാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചി തുടങ്ങിയവയുടെയും വില കുറച്ചു. ഇനി ജനങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ഉച്ചക്കും രാത്രിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സൂചി വാങ്ങി തിന്നാലോ. അച്ഛ, ഇത് കണ്ടോ? ക്രമസമാധാന നില ആകെ തകരാറിലായിരിക്കാണ്. പോലീസ് നിർവീര്യമായി. പഴയ സർക്കാർ തന്നെയാണ് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നതെന്ന് കരുതിയാണ് പോലീസിന് യാതൊരു ജാഗ്രതയും ഇല്ലാത്തതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. എല്ലാം ശരിയായി വരാൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. ഇന്ന് സ്കൂൾ സമരം വല്ലതും ഉണ്ടോ പത്രത്തില്? ഇന്നൊന്നും കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ വലിയൊരു സമരം വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം തകിടം മറിക്കുന്ന വിമോചന സമരം. ഒരു ബസ് കണ്ടക്ടറും സ്കൂൾ കുട്ടിയും തമ്മിൽ എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു. ഇന്ന് സമരമൊന്നും ഇല്ലല്ലേ? കഷ്ടായിപ്പോയി. പാഠം പഠിക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. என்னடா நடக்குதுங்க? மச்சான், இது மருமகன் வந்துட்டா. ഷട്ടൂരിയാൽ ദേഹാസകലം നീലിച്ച പാടുകളാ. ദോഷം പറയരുതല്ലോ. വളരെ ബുദ്ധിപൂർവമായ നീക്കത്തിലൂടെയാ അവരെന്നെ പെരുമാറിയത്.
പൊളന്നിട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണമെന്നും സർക്കിൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. ഏറ് തുടങ്ങിയ പിന്നെ ജാഥ അക്രമാസക്തമാവുമല്ലോ. അക്രമാസക്തമായി. എല്ലാ അക്രമവും എന്റെ നേരേക്കായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഞാൻ സർവശക്തിയും സംഭരിച്ച് ഞാൻ ഓടി. ഒരു തോട്ടി ചാടി. തോട്ടിലൂടെ 7 കിലോമീറ്റർ ഒഴുകി ചെന്ന ഒരു കരകടി. കുഞ്ഞുങ്ങളും അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട, എനിക്ക് ഭ്രാന്തായി പോകും. ആനന്ദ, നീ പോവാണോ? ചായ എടുക്കണ്ടേ? വേണ്ട വേണ്ട. അയ്യോ, നിന്റെ കാലിൽ എന്ത് പറ്റി? ഒന്നും പറ്റിയതല്ല. ഞാനേ ഒരു നാടകത്തിൽ ചട്ടുകാരനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ റിഹേഴ്സൽ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. എടോ ഉത്തമ, ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശരിയാ. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ദിനേശ് വേടി വലിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. എന്ന് വെച്ച് പാർട്ടിയിലെ ബുദ്ധിജീവികളെ ചോദ്യം ചെയ്യരുത്, മനസ്സിലായോ? ഒരു കാര്യം പറയൂ, നമ്മുടെ പാർട്ടി പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ അവിടെ ഓടിയെത്തി വിറക് വെട്ടിക്കൊടുക്കും, കുഴി വെട്ടിക്കൊടുക്കും. ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണം വന്നാൽ ആദ്യാവസാനം നമ്മളവിടെ ഉണ്ടാവും. ഡോക്ടറെ വിളിക്കാനും രോഗിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാനും മുൻപന്തിയിൽ കാണും. ഇപ്പോഴതൊന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് RDPക്ക് അടിത്തറ ഇല്ലെന്ന്. നിങ്ങളോട് അവിടെ ഇരിക്കാനാ പറഞ്ഞത്. അച്ചടക്കമില്ലാതെ പെരുമാറിയാൽ അറിയാലോ, ഞങ്ങളത് പഠിപ്പിക്കും. ക്രിയാത്മകമായ ഈ ചർച്ചയിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഒന്ന്, INSP, അതായത് നമ്മുടെ പ്രധാന എതിരാളി. അവരിൽ ചില കൊള്ളാമെന്ന ചെറുപ്പക്കാർ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾക്ക് അവരോട് വലിയ മതിപ്പാ. ആ മതിപ്പ് പൊളിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. വളരെ കറക്റ്റ്. ജനങ്ങൾ അവരെ കാർക്കിച്ചു തുപ്പുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതിയിൽ എത്തിച്ചാൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു. 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം വീണ്ടെടുക്കാം. പരിപ്പൂട എവിടെയോ? ഇന്ന് പരിപ്പൂട ഉണ്ടാക്കില്ല സാർ. പരിപ്പൂട ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ? പരിപ്പൂടയും ചായയും ബീഡിയുമാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം തന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ? എടുക്ക. പാർട്ടി പറയുന്ന ആദ്യം അനുസരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ அவங்க வந்து அந்த ரெட் ஃபிளாக் இருக்கிற பார்ட்டி வந்து எப்பவுமே வந்து அந்த ரெவல்யூஷனிஸ்டா இருப்பாங்க. தப்புக்கு ஆப்போசிட்டா தான் வந்து பேசுவாங்க. ஆனா இப்போ அது எப்படி ஆயிடுச்சு பத்தியா? ஆப்போசிட் பார்ட்டியை வந்து நீ குத்தம் சொல்லி அவங்கள பேட் நேம் வர வச்சா நம்ம ஜெயிச்சிடலாம் அப்படின்னு. ஸோ அவர் சொன்ன மாதிரி ഫൗണ്ടേഷൻ പെണ്ണ് കിട്ടാനോ? അയ്യേ, തനിക്കൊരു ബ്രൈറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്യൂച്ചർ ഞാൻ കാണുന്നു. ഭാര്യയും കുടുംബമൊക്കെ അതിന് തടസ്സമാണ്. പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വഴങ്ങേണ്ടതല്ലേ? വഴങ്ങരുത്. ലൗകികമായ തൃഷ്ണകളെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കണം. മാനവരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ കുടുംബം എന്ന എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിലല്ലേ? വിഡ്ഢിത്തം. എല്ലാ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റുകൾക്കും എതിരെയാണ് നമ്മുടെ യുദ്ധം. അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് കല്യാണം ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ സാറ് കല്യാണം കഴിച്ചതോ? അതിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു. എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കരുതോ? തന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നതൊന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേറൊന്നും. ദൈവമില്ല, അമ്പലമില്ല എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് ആരും കാണാതെ തലയിൽ മുണ്ടും പോയിച്ച് ദൈവത്തെ തൊഴാൻ പോകും. ആര്? തൃച്ചമ്പടി അമ്പലത്തിൽ എന്നും കാലത്ത് സാറ് തൊഴാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. താനിതെങ്ങനെ കണ്ടു? ഞാനൊരു രഹസ്യമായിട്ട് തൊഴാൻ പോകാറുണ്ട്. എന്നാലേ ഇത് തൽക്കാലം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പൊ പറഞ്ഞൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, പാർട്ടിക്കാര് മിണ്ടരുത്, വക്കീലാണ്, കോടതി പോകും നോക്കിയ. അങ്ങനെ നുണ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല. എന്താ? ഒന്നുമില്ല, ചില കോടതി കാര്യങ്ങൾ പറയായിരുന്നു. റവല്യൂഷണറി ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിലെ ഒരു ബുദ്ധിജീവിയാണ് ഞാൻ. ഒരു തമാശക്ക് സൈഡായിട്ട്. പാർട്ടി എന്റെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമാണ്. എനിക്ക് പെൺകുട്ടിയോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട്. അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? പറയൂ. കുട്ടിയുടെ സാമൂഹ്യ ബോധം എനിക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കണം. ബൂർഷാസി അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ട്രോഡൻ അഡിൽ സക്സലിയുടെ പുസ്തകം, അതുമല്ലെങ്കിൽ ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ. എന്താ വായനാശീലം ഇല്ലേ? അതൊക്കെയുണ്ട്. മംഗളം വാരികയിലും മനോരമയിലും വരുന്ന മിക്ക നോവലുകളും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിക്കാറുണ്ട്. ശരി, വായിച്ച നോവലുകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നോവൽ ഏതാണ്? ഏതാ മോളെ? അത് ഏതായാലും പറഞ്ഞേക്ക്. ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മനോരമയിലെ ഹവാ ബീച്ച്. ഹവാ ബീച്ചോ? അതെന്ത് ബീച്ചാണ്? അതേതെങ്കിലും ഫോറിൻ ബീച്ച് ആയിരിക്കും. എനിക്ക് ചില നിബന്ധനകൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കാനുണ്ട്. കല്യാണത്തിന് ആർഭാടങ്ങളൊന്നും പാടില്ല. ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ വെച്ച് വളരെ ലളിതമായ ഒരു ചടങ്ങ്. ഞാനൊരു രക്തഹാരം അങ്ങോട്ടണിയിക്കും, കുട്ടി ഒരു രക്തഹാരം ഇങ്ങോട്ടണിയിക്കും. അതിനുശേഷം അരമണിക്കൂർ നേരം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി സൂക്തങ്ങൾ ഉറക്കെ ചൊല്ലും. പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് നാരങ്ങ വെള്ളം. ചടങ്ങ് തീർന്നു. ഞാൻ അധികവും അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും, ഒളിവിൽ. ശ്രീമാൻ തോപ്പിൽ ഭാസിയുടെ ഒളിവിലെ ഓർമ്മകൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ? അതുപോലൊരു ജീവിതമായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും. INSP ഞങ്ങളെ വേട്ടയാടുകയാണല്ലോ. ചിലപ്പോൾ ലോക്കപ്പിലോ ജയിലിലോ ആയിരുന്നു ഒരു വിപ്ലവകാരിയുടെ ഭാര്യ എന്തും സഹിക്കാൻ പ്രാപ്തയായിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ കുട്ടി വെടിയുണ്ടകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ വിരിമാർ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. മോളകത്തേക്ക് വെക്കോ. ബ്രോക്കർ
ഞാനൊരു ഭ്രാന്തരെയാണോ എന്റെ മോക്ക് ഭർത്താവായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്? എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഇത്രയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ നല്ല ചുട്ട അടി കിട്ടും പറഞ്ഞു. അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട, ഇപ്പൊ പോയേക്കാം. എന്നിട്ടേ പോവാ. എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ പ്രതികരണം അറിയാൻ കാത്തു നിന്നാൽ കുഴപ്പം ചെയ്യും. അല്ലെ എണീക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതൊക്കെ പോണ വഴിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട. അതിൽ വലിയ തെറ്റൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാം തുറന്ന് പറയുന്നല്ലേ. ഇതാണോ തുറന്നു പറയല്? വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടാവും, ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ആ പെണ്ണും തന്തയും പേടിച്ചു പോയി. ആ തന്തനെ തല്ലിയില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാൾക്കും വാചകടി വളരെ കൂടുതലാച്ചാ. ഏത് രണ്ടാൾക്കും? പ്രഭേട്ടനും പ്രകാശേട്ടനും. വാചകടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതല്ലേ കഷ്ടം. ഏട്ടന്മാരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനൊന്നും പറയരുത് മോളെ. എങ്ങനെയാച്ചാ പറയാതിരിക്ക? ഇന്നാള് പ്രഭേട്ടൻ എന്നോട് പറയാ RDPയുടെ ജാഥയിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് നടക്കാൻ. വയ്യെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ തല്ലാൻ വരുവാന്നേ. അവിടെയാ വരൂ. വിത്ത് എവിടുന്ന രാഘവട്ടാ? വാനം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു മൂപ്പരോടും ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഇത്തിരി ചൂടനാണെങ്കിലും കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കും. ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥയാ. കണ്ടില്ലേ? കീടനാശിനി കടക്കലല്ല, ഇലകളിൽ വേണം അടിക്കാൻ. മണ്ണുദയ ഭാനു എന്നാണ് അവർ സ്വകാര്യമായിട്ട് എന്നെ കളിയാക്കി വിളിക്കുന്നത്. എനിക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ളി സന്തോഷ. മണ്ണുദയ ഭാനു കൊള്ളല്ലേ? പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കരമായ ആള്. വെറും ഭയങ്കരനല്ല, ഭയങ്കരമായ ആള്. ഞങ്ങൾക്ക് കാസർഗോഡ് വല്ല അറിയാവോ? കാസർഗോഡ് നിന്ന് പിന്നെ ഒരു 20 കിലോമീറ്റർ പോണോ അത്രേ. അയ്യോ വർത്താനം പറഞ്ഞു നിന്ന് നേരെ അങ്ങ് പോകും. എന്താ അയ്യോ എന്റെ ജീവൻ പോയില്ലേ? എന്താന്ന്? നിങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിട്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ച് മരണ സ്പീഡിലാണ് എന്നെ ഓട്ടോ വിട്ടത്. എന്നെ കാസർഗോഡ് പാറശാലയ്ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി. എന്റെ ഈശ്വര, ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ഒരു സ്ഥലം മാറ്റോ? ഈ മുടിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ തലയിൽ ഇടുത്തി വീഴട്ടെ. നീ പോയി കടത്തല വിട്ടു എടുത്തോ. കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു എന്താ പ്രകാശ ഈ ഓല വിട്ട് നായക്ക് ഭാഗ്യം ഓരോന്നായിട്ട് അങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുക. പാർട്ടി പ്ലീനം നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം അറിയാലോ. കമുക് വെട്ടി എന്തിനാ ചോദിച്ച? കൊലച്ച കമുകല്ലേ ഇത്? നിങ്ങൾ ഇതിനെ വെറും ഒരു കവുങ്ങായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊടിമരമാണ്. താൻ പോയിട്ട് ആ തലശ്ശേരിക്ക്. കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ജനലക്ഷങ്ങളുടെ ആശീർവാദങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ കവുങ്ങിന്റെ യാത്ര. ഇത് കൊടിമര ജാഥ എന്ന് പറയും. അപ്പോഴേ ഈ അടക്കമൊക്കെ പോകുന്ന പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടേക്കും. ഈ പവിത്രമായ കവുങ്ങ് നായരവർമ്മന്ന് വെട്ടാൻ സാധിച്ച് ഒരു ഭാഗ്യമായി കരുതിക്കോളൂ. എത്ര വർഷം കൊണ്ടായത് വളർന്ന് ഇത്രയായത്? ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നിന്റെ കടയ്ക്ക് കത്തി വെക്കാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ തോന്നിയടാ? അച്ഛാ, നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വെറും ഒരു കവുങ്ങ, കിട്ടാനുള്ളത് പുതിയൊരു ഇന്ത്യയും. അതെ, ഒരൊറ്റ ജനത, അതാണ് നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം. ഓ എന്ത് വിശേഷം പ്രകാശ. പിള്ളേർ രണ്ടുപേരും കൊച്ചുമാമനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരേ കരച്ചിൽ. ഉടനെ വന്നേക്കണം. അതിൽ ആർക്കും ചെയ്യണം പറ്റാ ക്യാരക്ടർ പിടിക്കണ്ടേ? വിട്ട് ഞാൻ വന്നേക്കാം. ഇപ്പൊ സന്തോഷമായല്ലോ രണ്ടാൾക്കും. ഇനി ഓടിച്ചെന്ന് കൊച്ചുമാമനൊരു ഉമ്മ. ഉമ്മയൊക്കെ പിന്നെ ചേച്ചി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഞാൻ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വന്നേക്കാം. അവിടെ നിക്കന്റെ മോനെ. പിന്നെ ചേച്ചി കൊതിതീരെ ഒന്ന് കാണട്ടെ. അയ്യേ നീ വല്ലാതങ്ങ് കറുത്തു പോയല്ലോ. ക്ഷീണിക്കുകയും ചെയ്തു. എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഒരു സാമ്പാറും തരും ചാവണ വരെ ഇനി അത് മാറില്ല. ചേച്ചി നിനക്ക് ഇറച്ചി മീനും ഒക്കെ വെച്ച് ചോറ് തരും. അതിനൊക്കെ സമയമുണ്ടല്ലോ ചേച്ചി. അല്ല ചേച്ചി കാസർഗോഡ് പോയില്ലേ? ഓ അതൊന്നും പറയണ്ട എന്റെ മോനെ. കൂടെ കൊച്ചുകൊണ്ട ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ. എന്തിനാടാ നീ നിന്റെ പെങ്ങളെ അളിയനെ ഇങ്ങനിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നേ? ആര്, ഞാനോ? നീ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പാർട്ടി. എടാ ആനന്ദേട്ടനെ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യടാ. ചേച്ചി അതൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ച നടക്കില്ല. ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയി ഞങ്ങളുടെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ചേച്ചി ചതിച്ചോ? മിസ്റ്റർ KG പൊതുവാഴ്ചയുടെ മുന്നോട്ട് നിന്ന് പള്ളി ചേച്ചി കണ്ടില്ലേ? അത് വെപ്പ ആനന്ദേട്ടൻ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചറിയോ? അതൊക്കെ ആനന്ദേട്ടന് പറ്റി മനസ്സിലായി. പൊതുവാഴ്ചയെ ചെന്ന് കണ്ട് മാപ്പ് പറയാൻ പറ. മാപ്പും കോപ്പും ഒക്കെ കൊറേ പറഞ്ഞു. ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറയേണ്ടി വരും. എടാ നീ ചേച്ചിയെ സഹായിക്കില്ലേ? നടക്കില്ലേ ചേച്ചി? നീ ഒരു കാലത്തും ഗുണം പിടിക്കത്തില്ലടാ. ഈ ഏരിയ മുഴുവൻ ലാറ്ററൈറ്റ് കലർന്ന മണ്ണാണുള്ളത്. കേരളം, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്ര, ഒറീസ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരം മണ്ണ് തന്നെയാണ്. ഈ കുട്ടി ആരാണ് അച്ഛാന്ന് വിളിച്ചത്? രാഘവേട്ടനെ അവനെ വഴിയുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാ ഈ തൊടിയുടെ ഉടമസ്ഥന്റെ മകൾ. ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ കുട്ടി പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് തോറ്റു. അപ്പൊ വെണ്ടകൃഷിയും ചീരകൃഷി ഈ കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ. നിക്കട്ടെ, മണ്ണ് പരിശോധന പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. മാമ്പഴമാണ്. അതെ, മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണല്ലേ? ഇത് ചൊങ്കത്തേനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാമ്പഴമാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ബണ്ടൂരിട്ടിയിൽ ഇത് ധാരാളം ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ മാമ്പഴം നമുക്ക് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തുകൂടാ? ഓയ്യോ 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് എല്ലാം കൂടി പറ്റുമോ? പറ്റണം, പറ്റിക്കണം. നല്ല മധുരം. വരൂ മണ്ണ് പരിശോധന തുടരാം. കണ്ടോ, ഈ തട്ടിലെ മണ്ണിന് അമ്ലത്വം കൂടുതലാണ്. ഇവിടത്തെ തെങ്ങിനപ്പോ കുമ്മായം വേണ്ടി വരും. നൈട്രജൻ കുറവാ, വേണ്ടി വരും. இல்லடா அவரு எகிரி குச்சி தானே வந்தாரு.
നൈട്രേറ്റ് രൂപത്തിലുള്ള വളം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഈ ഭൂമി ഒരു പൂന്തോട്ടമാക്കി ഞാൻ കയ്യിൽ തരാം. മണ്ണെറിഞ്ഞാൽ പൊന്നുവിളയും മലയാളക്കരയിൽ നിന്നൊരു പാട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ തേങ്ങയും വാഴയും വെണ്ടയും ചീരയും വഴും ചുക്കും കുരുമുളകും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വേപ്പലയും എല്ലാം പൂത്തൊളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പൂങ്കാവനമാണ് എന്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള. ஜம்ப் பண்ணி போறதுதான் போல அவர் ஸ்ட்ரைட் ஓட்டுக்கிறாரா. நீங்க பார்த்தா பாட்டே இல்லைல்ல, ஸ்டார்டிங் ட்ராக் சாங் மட்டும் தான் இருந்துச்சு. அந்த லவ் மலர்ந்துருச்சு போல. இப்பதான் சொன்ன பாட்டு അപ്പാ ജീപ്പ് എടുക്കാൻ പറ. ജംഗ്ഷനെ അഴി എടുക്കുന്നു. ആരോ മരിച്ചെന്ന്. ആര് തമ്മിലാണ് സംഘടന ഉണ്ടായത്? സാർ, ഞാനൊരു പാർട്ടിയിലും പെട്ട ആളല്ല. താൻ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ആളാണോ എന്നല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്. സംഭവം നടന്നത് ഇവിടെയല്ലേ? താൻ ദൃക്സാക്ഷിയിൽ. RDPയുടെ കുറെ ആൾക്കാർ കാലത്ത് വന്ന് അവരുടെ ഒരു പോസ്റ്റർ കടയിലും കടയുടെ മുമ്പിൽ ഒട്ടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉത്തമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോട്ടാ നേതാവും പിന്നെ 1-2 പേരും. എന്നിട്ട് കടയിൽ രാഷ്ട്രീയം വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അവരെന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഈ മരിച്ചയാൾ ആരാണ്? മരിച്ചയാൾ ആരാണ് എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം. അയാൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കാരനാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കലാണ്. മരിച്ച ചാത്തൂട്ടുകാരെ എനിക്കറിയാം. അയാൾ ഒരു പാർട്ടിയിലും പെടാത്ത ഒരാളാ. എന്റെ അനന്ത, താനും മണ്ടന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. സാറിന്റെ കൂടെ കൂടെ പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയത്. അയാൾക്ക് പാർട്ടി വേണ്ട. ആരാ? നമ്മുടെ രക്തസാക്ഷി. INSP കാർ മൃഗീയമായി കൊല ചെയ്ത നമ്മുടെ രക്തസാക്ഷി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റതിന്റെ ക്ഷീണം ഈ ഒരൊറ്റ രക്തസാക്ഷിയെ കിട്ടുന്നതോടുകൂടി തീരും. RDPയുടെ ചുവന്ന പൊടി പുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശവയാത്ര ഈ നാടിനെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കും. வரவேற்று நான் செலவு பத்தின கவுண்ட் பண்ணி எவனோ ஒருத்த தீ விசிட்டு செத்து போயிட்டான். அவன் நான் தியாகி ஆக்கிட்டேன். കൊടി വേണമെങ്കിൽ ആഫീസിൽ പോണം. മണ്ണാൻ കെട്ട തനിക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു കൊടി കൈ കൊണ്ട് നടന്നാലെന്താ? പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു രക്തസാക്ഷിയെ കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് പൊതിപ്പിച്ചോടെ. ஒழுங்கா பண்ணிருக்கீங்களா? കുഴപ്പത്തിലേക്ക് നീങ്ങാണ്. കുഴപ്പോ പിന്നെ സംഘടന വണ്ടി തിരിച്ചു വിടും. സംഘടനമല്ല, മരിച്ചത് അവരുടെ ആളാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ സമയത്ത് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ രക്തസാക്ഷി കിട്ടിയാൽ നമുക്കത് വളരെയേറെ ദോഷം ചെയ്യും. ഈ മരിച്ചവൻ ശരിക്കും ഏത് പാർട്ടി? അവൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്നോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് തന്നെയായാലും ഡെഡ് ബോഡി RDPക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. മരിച്ച മനുഷ്യൻ INSP കാരനാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. KRP കാറിൽ ഒരു കറുപ്പ് കൊടി വാർത്തെ, അതിൽ കൊടി വേണ്ടേ? ഒരു കറുത്ത തുണി ആയാലും മതി. എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ ഗോപാലൻ കുട്ടിയാരെ അങ്ങക്ക് ഈ ഗതി വന്നല്ലോ. அவங்களுக்கு முன்னாடி இவங்க வந்துட்டுறாங்களா? പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ ചാത്തുകുട്ടിയാരെ അങ്ങക്ക് ഈ ഗതി വന്നല്ലോ. INSPയുടെ വീരനായക. ഇല്ല സാർ, 20 കൊല്ലക്കാലമായി ഞാൻ INSPക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഞങ്ങളൊരു പാത്രത്തിൽ നിന്നുണ്ടു ഒരു കൊടിക്ക് അണിനിരുന്നു. ഇല്ലേ? എന്നോടാ പറഞ്ഞ മാറാൻ. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് KG പൊതുവാളാണ്. വാളും പരിചയം എനിക്കറിയണ്ട. ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ്. അതിന് ഉടനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലാപയാത്ര നടത്തണം. கட்சியில செத்து ஏந்து மல்கம் போட்டு ഞങ്ങളുടെ ഡെഡ് ബോഡി തൊട്ടുപോലും. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഡെഡ് ബോഡിയാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആളുടെ അല്ല, മരിച്ച ആളുടെ ഡെഡ് ബോഡിയാണ്. ഇൻസ്പെക്ടർ, ഇതിലും വേദന ഞങ്ങളെ കൊല്ലണല്ലേ. ഒരു INSPക്കാരെ ചോപ്പ് കൂടി വന്നിട്ട് നോക്കിക്കണം. எங்களோட டெட் பாடி, இது எங்களோட போலீஸ், இது அவங்களோட டெட் பாடி. വിലാപയാത്ര ഞങ്ങൾ ഭരണകക്ഷി, അത് മറക്കരുത്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിശ്ചയിച്ചോ ബോഡി ആരുടെയാണ്? പോലീസ് അക്രമം അവസാനിപ്പിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ഡെഡ് ബോഡി ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരിക. மூஞ்சில கொஞ்சம் அந்த இது சோடா ഇനിയിപ്പോ ശവം പോയിട്ട് ശവത്തിന്റെ ഒരു അസ്ഥി പോലും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അധികാരം കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി തന്നെ ഒരു ശവമാണ്. கேவலமான செயல். ഉത്തമൻ തുടങ്ങി 11 പേരെ പ്രതികളാക്കിയിരിക്കും. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളെ പ്രതികളാക്കാൻ തന്നെ ഭാഗ്യം. അവരെത്ര കാലം ഒളിവിൽ കഴിയും എന്റെ ഈശ്വര. ഈശ്വരനോ? എന്താണ് കോട്ടപ്പള്ളി ഇത്? നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? സോറി, ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാണ്. ഉത്തമനും കൂട്ടി എത്ര കാലം ഒളിവിൽ പോയാലും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ഇമേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആലോചിക്കുമ്പോ പരിപ്പോടെ വരും. മരിച്ചയാള് ശരിക്കും ഏത് പാർട്ടിക്കാരനായിരുന്നു? ഏയ്, അയാള് പാർട്ടി ദോഷമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു നല്ല മനുഷ്യനാ. 2 കൂട്ടരും അവരവരുടെ കുപ്പായി ഇടിക്കാൻ ശ്രമിക്കല്ലേ. എന്റെ മക്കൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ? என்ன அதட்டி கேட்க மாட்டேன். സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം രാത്രി എന്നോ പാലെന്നോ சின்ன பசங்க வந்தா இது பண்ணலாம்.
ശരിക്കും പറഞ്ഞാ ഈ அப்படின்னா மட்டும் இது பதிகத்துல மட்டும் என்ன பண்ணாரு என்னடா அப்படிதான் வளர்த்துருக்கணும் உண்மையா. എഴുതി ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാ ശരിയാവില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു ടീച്ചർ അവിടെ തനിച്ച ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോവാ അച്യുതാ. അയ്യോ വേണ്ടായിട്ടാണേ നല്ല ആളാ. ആരാ ഇത് വരിക? എന്ത് വരിക ആ തെങ്ങിന്റെ കാര്യം എന്തായെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നോ. പെട്ടെന്നുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. യൂറിയ, സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ്, മൊറിറ്റോ പൊട്ടാഷ്. இவரு பத்தியா இவர் வந்து ஃபுல்லா அந்த ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫെർട്ടിലൈസർ അതാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. നേച്ചർ വിട മാറ്റാറ്. അയ്യോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോണി എവിടെ? പറഞ്ഞാലും ഗോപണിയുടെ ഇന്നലെ ഇവിടെ കണ്ടാണല്ലോ. അയ്യോ ഇതിന് കോണിയൊന്നും വേണമെന്നില്ല. ഈ മരത്തിലും ഭിത്തിയിലും ഒക്കെ അള്ളിപ്പിടിച്ച് കയറുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു എക്സ്പെർട്ടാ. കോണി എടുക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ കയറിക്കോ. എന്താ ഇവിടെ ബഹളം? മനുഷ്യനെ ചിന്തിക്കാനും സമ്മതിക്കില്ലേ? ആരോടോ താൻ? ഞാൻ തേങ്ങ താൻ തേങ്ങയോ? ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. അട്ടത്ത് കയറിയാണോ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്? വിത്ത് തേങ്ങ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്ന വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, അട്ടത്ത് കയറാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഇയാളാരാ என்னடா வச்சுக்கிறாரு மேல എത്ര പേര് വിത്തിട്ട് പോലെ തോന്നുന്നു. ഞാൻ അറ്റത്ത് കയറുന്നതിന് ഇയാക്കെന്താ அவருல നാളെ സറങ്ങി ഇരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര പ്രയാസം. അതുകൊണ്ട് തന്നോട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വിളിച്ചോണേ. ഇറങ്ങോട്ട് താഴെ. വീടരുത്. ഇറങ്ങാനാ പറഞ്ഞത്. അരിച്ചു പെറുക്കി പരിശോധിക്കണം സാർ. എല്ലാ റൗഡിസത്തിന് നേതാവിന്റെ വീടാ. ആ ചാക്കിട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ അതിനപ്പുറം. അയ്യോ പോലീസ്! അയ്യോ ഇതിനെ മോൾ കാണൂ. அந்த 11 பேர் நினைக்கிறேன்டா. அந்த 11 பேர்ல ஒருத்தர் அடி வச்சு നിക്കവിടെ. ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ. അവിടെ നിൽക്കാം. பிரச்சனை அப்புறம் இருக்கு. 11 പേരിൽ ഒരുത്തർ മേലെ 11 കേസ് പോട്ടിருக்காங்க. എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കുന്നതാണ്. ഇയാളങ്ങനെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് പെട്ട് പിടിച്ചില്ലേ? ഇല്ല ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോ. താൻ എവിടുത്തെ എസ്ഐയാടോ? തന്നെ സ്ഥലം മാറ്റി നോക്കിയോ? സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം. അട്ടത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി. അറിയില്ല അല്ലേ? ഒരു കൊലക്കേസിലെ 1-ാം പ്രതിയെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒട്ടകളി കളിക്കുന്നു റാസ്കൽ. സാർ ഞാൻ താനല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഗൃഹനാഥൻ? അതെ. യു ആർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ്. അച്ഛന് പ്രാണവേദന, മകന് പുസ്തകം വായന. Death, an epoch in our country. ഈ നേരത്തെ ഇവന്റെ ഒരു തട്ടുപൊളിപ്പം വായന. മനുഷ്യന് കണ്ണും ചവിടും കേട്ടില്ലല്ലോ. ഒന്ന് പതുക്കെ വായിക്കണം പ്രശാന്ത. Son of Pandit Motilal Nehru was born എന്തായി? ഇന്ന് രാത്രി എന്തായാലും അവിടെ കൂടിയേ പറ്റും. നാളെ കാലത്ത് വക്കീലിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കാം. എവിടെ ബാനെടുത്തി? അപ്പൊ കിടക്കണ കിടപ്പ. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിച്ചിട്ടില്ല. അയ്യയ്യേ ഇത് എന്തൊരു കിടപ്പാ അത്. ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ആരെയും പോലീസ് പിടിച്ചിട്ടില്ലേ? രാഘവേട്ടനെ അവര് കൊല്ലൊന്നുമില്ല. നീ ആളെ കണ്ടോ അച്ചു? ഏയ് കാണാതെ ഈ നേരം വരെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കില്ലായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ടെന്ന് പറയാൻ മൂപ്പര് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത്. ഇനി വേണം സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാനെന്നും പറഞ്ഞു വന്ന ആളാ. എനിക്ക് ഈ തങ്ങട് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ സമാധാനക്കേട്? ഒരു നിലയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടത്തേക്കാ സമാധാനം അവിടെ ഉള്ളതാണ് എന്റെ പക്ഷം. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസം ആവില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അല്ല ഞാനിപ്പോ എന്താ പറയാ? ഞാൻ അവിടെ നിന്നാൽ ശരിയാവില്ല. അവര് കരയുന്ന കണ്ടാ വെറുതെ എന്റെ കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വരും. സമാധാനിപ്പിക്കാൻ 2-3 വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി. അത് മതിയല്ലേ? நமக்கு இன்னும் தெரியலையா? கிளியோஸ் வாட்டர் വിഷമിക്കത്തക്കതായിട്ടൊന്നുമില്ല. അതായത് അമ്മ കിட்ட சொல்ல പൊണ്ണു കിட்ட നാണയത്തിന് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണല്ലോ കണ്ണീരിന്റെയും പുഞ്ചിരിയുടെയും സ്ഥാനം. ഇപ്പൊ കണ്ണീര്, നാളെ പുഞ്ചിരി. അതാണ് ജീവിതം. അതുകൊണ്ട് അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട, കുട്ടിയും തീരെ വിഷമിക്കണ്ട. പോട്ടെ. അടി കൊണ്ടിരിക്കണം പോലെയേ. വരണം വരണം സാർ. ഒരു മുണ്ടെടുക്കാൻ പോലും അനുവദിച്ചില്ലേ? ലോക്കപ്പിൽ അത് പാടില്ല. പ്രതി മുണ്ടുരിഞ്ഞ് ഉത്തരത്തിലോ ജനലടിയിലോ കെട്ടിത്തൂങ്ങി ചത്താൽ പിന്നെ ഞാനായിരിക്കും ലോക്കപ്പിലാകുക. സാർ ഈ ഡ്രസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. ഇരിക്കും വിഷ്ണു, ഇരുന്നോളൂ. ഇന്നലെ നിങ്ങളൊരു പ്രതിയായിരുന്നു, ഇന്ന് നിങ്ങളതല്ല. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോ മരണം സംഭവിച്ചത് അടികൊണ്ടോ കുത്തുകൊണ്ടോ അല്ലാന്ന് വ്യക്തം. അതെ, മരണകാരണം ഹൃദയസ്തംഭനമാണത്രേ. 3-4 പ്രാവശ്യം അറ്റാക്ക് വന്ന ആളാണത്രേ മരിച്ച ചാത്തുക്കുട്ടി നായർ. ഒരാളുടെയും വിരലടയാളം പോലും ആ ദേഹത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാഘവേട്ടനൊരു യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ലോക്കപ്പിൽ കിടക്കാൻ. അത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതിയാൽ മതി. മിസ്റ്റർ നായർ, ഇവിടെ ഒപ്പിട്ടേ. അപ്പൊ സാർ എന്നെ ഇന്നലെ റാസ്കൽ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചത് വെറുതെ ആയി. അതൊക്കെ എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമല്ലേ മിസ്റ്റർ നായർ? റാസ്കൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നതോ? ആ വേണമെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ നായർ എന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം റാസ്കൽ എന്ന് വിളിച്ചോളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ കാണാം. അത് വേണോ? ഇതാരാ അച്ഛനോ? പിന്നെ അമ്മയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പുറപ്പെടുമായിരുന്നു. എന്തിനാ എന്നെ ലോക്കപ്പിൽ നിന്ന് വിടരുന്നു? എന്താ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്? പിന്നെ എങ്ങനെ പറയണമെന്നാ പറയണത്? ഒരു അച്ഛൻ ലോക്കപ്പിലായിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി. ഇതാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത്. അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ ഭരണപക്ഷക്കാരായി പോയില്ലേ? പരസ്യമായിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ കയറി ചെന്ന അത് പോലീസിനെ സ്വാധീനിക്കാനാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞു വരുത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരുന്ന് ചരടുവലി നടത്തിയത്.
മൂത്തമോൻ കാരണമല്ലേ ലോക്കപ്പിൽ കിടന്ന് അതിൽ അച്ഛന് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? ഇല്ല, ఉంటారు అవరు വളരെ అవరు ఉంటారు. സന്തോഷം. മക്കള് കാരണം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലോക്കപ്പിൽ കിടന്നല്ലോ. അതിന് കാരണക്കാരൻ ഏട്ടനല്ലേ അച്ഛാ? ആരാടാ കാരണക്കാരൻ? പോലീസിനെ സ്വാധീനിച്ച് ഉത്തമന്റെയും കൂട്ടരുടെയും പേരിൽ കൊലപാതക കുറ്റം ചുമത്തിയത് ആരാന്നാ ചോദിച്ചത്? നാറികൾ. ഇപ്പൊ എന്തായി? അയാൾ ചത്തത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൊണ്ടാണെന്ന് തെളിഞ്ഞില്ലേ? വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് ശവം വേണ്ട. നിങ്ങൾ എല്ലാ ശവങ്ങളുടെയും കൂടെ ഒരു ശവം കൂടി ഇരിക്കട്ടെ. സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം. പോടാ പുല്ലേ. ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വാ കാണിച്ചു തരാം. നീ വിവരം അറിയും. ഞാനൊരു നിരപരാധിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. മറ്റൊരു നിരപരാധിയായ അച്ഛൻ ലോക്കപ്പിലായി. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യവസ്ഥ. വി ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ എ വെരി ക്രൂവൽ സൊസൈറ്റി. ഇവിടുത്തെ ക്രമസമാധാനം ഇപ്പൊ അച്ഛന് മനസ്സിലായില്ലേ? നീ പ്രതിപക്ഷമാണല്ലോ, എന്നിട്ട് എന്തേ സ്റ്റേഷനിലൊന്നും വന്നില്ല? അച്ഛൻ വെറുമൊരു അച്ഛനല്ല, ഒരു വിപ്ലവകാരിയുടെ അച്ഛൻ. വിയറ്റ്നാമിലെയും ക്യൂബയിലെയും എത്രയോ അച്ഛന്മാരെ പറ്റി അച്ഛൻ അറിയോ? മക്കളുടെ ചിതയിൽ നിന്ന് തോക്കെടുത്ത ധീരന്മാർ. സായുധ വിപ്ലവം ഞങ്ങൾക്ക് പുത്തരിയെന്നല്ല അച്ഛാ. ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்துடுறாங்க, என்ன பண்றாங்க? என்னடா அர்ஜுன் ஓடி வர்றாரு நினைச்சிட்டேன் திடீர்னு ஓடி என்ன அர்ஜுன்ல ஓடி തെറിവിളി ജീവൻ വേണി ഓടിക്കും. ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ പറയട്ടെ. അവരെവിടെ എത്തി? 500 രൂപയിൽ കൂടുതൽ എങ്ങനെയാ? 1000 രൂപ തികച്ചു തരാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതേ ഭാരതയാത്ര അല്ലാതെ കണ്ട എരപ്പാളുകൾക്ക് കഞ്ഞി വീഴ്ത്താനുള്ള അതും യശ്വന്ത് സഹായുടെ ഭാരതയാത്ര. മര്യാദ കാശെടുക്കണോ? നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടൊരു വീ കടച്ചില്ലല്ലോ. അതെ, അതാ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത്. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നടച്ചോ? ശരി, കാണാം, വാ. അല്ല, ഈ ഓഫീസ് ടൈമിൽ വേണോ? പിന്നെ ഓഫീസ് അടിച്ചിട്ട് 7 മണിക്ക് വരണ്ടേ? എടോ, നമ്മൾ ഭരണകക്ഷിയാ, നമുക്ക് എവിടെയും കയറാം. പോയതും കൂട്ടി നിങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് വാതിലുണ്ട്, അവിടെ ചെന്ന് നോക്കൂ. ജെയിംസ് പോയി ഗേറ്റിൽ സംഭാവനക്കാരിൽ നിന്നും ഒരുത്തനെ ഒളിച്ചോടാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ. എന്നാ പിന്നെ ചെല്ല്. ആ KRP വരണം. ഇവിടെ എത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട്? അവരോടൊക്കെ വരാൻ പറയും. INSPയുടെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് KG പൊതുവാൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആരാണാവോ അത്? ഞാനാണാവോ അത്? യശ്വന്ത് സഹായിജിയുടെ ഭാരതയാത്രയെ പറ്റി കേട്ട് കാണുമല്ലോ. അതിനുള്ള ഫണ്ട് വിരിവാണ്. നിങ്ങളുടെ അല്ല ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന് പകുതി വിരിച്ചെടുക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം. അദ്ദേഹം ഭാരതയാത്ര നടത്തുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എന്തിനാ പണം തരുന്നത്? പുതിയ ആളാന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല, പഴയ ആളാണ്. 10-30 കൊല്ലത്തെ പഴക്കം കാണും. ജനിച്ചിട്ട് അത്രയായി. പൊതുവാൾജി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഇയാൾക്കൊരു സ്ഥലം മാറ്റം വാങ്ങി കൊടുക്കണോ? സ്ഥലം മാറ്റുന്നെങ്കിൽ ആനവട്ടക്കുറിശിയിലേക്ക് അയാൾ നല്ല അസല് മണ്ണാണ് അവിടുത്തെ. ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ നേരമില്ല. യശ്വന്ത് സഹായിജിയുടെ ഭാരതയാത്ര ബോംബെന്ന് പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അയ്യോ, അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. എന്തിനാണോ ഈ ഭാരതയാത്ര? വിഘടിച്ചു നിൽക്കുന്ന നാനാജാതി മതം ഒന്നിച്ചൊരു കൊടിക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഭാരതത്തിന്റെ ഐക്യം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ. ഈ സഹായി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനോ അല്ലാതെ പിന്നെ മൃഗമാണോ? ഭാരതം മുഴുവൻ നടന്നാൽ ഇവിടെ ഐക്യം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പാണ്? ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത്. അല്ല, തൊഴിലില്ലാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ? ഇത്ര യാത്ര കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം? അല്ലെങ്കിൽ അന്തി ഉറങ്ങാൻ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട്, പട്ടിണി കിടക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? നിങ്ങൾ അതിര് കിടക്കുന്നു. അല്ല സുഹൃത്തെ, നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ ഒരു റെസീറ്റ് ബുക്കുമായിട്ട് ഇറങ്ങും. പലരും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതും പണം തരുന്നതും പേടിച്ചിട്ടാ. ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ മതിയല്ലോ ധാരാളം. മനുഷ്യർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിനല്ലാതെ ഒരു പൈസ ഞാൻ തരില്ല. മിസ്റ്റർ ഭരണകക്ഷിയാണ്, നിങ്ങൾ ഇതിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. ഈ കസേരയിൽ ഇത്ര കാലം ഇരുന്നോളാം. കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ആരോഗ്യമുണ്ട്. കൂലിപ്പണി ചെയ്താലും. പൊതുവാൾജി ഇപ്പൊ തന്നെ കൃഷിമന്ത്രി വിളിച്ചാലോ? ചെന്ന് വിളിച്ചു പറ. നട്ടലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓ പൊതുവാൾജി എനിക്കിനെ ചോര കളക്കണ്ടട്ടാ. കൂൾ ഡൗൺ KRP, കൂൾ ഡൗൺ. നമുക്ക് പിന്നെ നിയമപരമായി തന്നെ ഒതുക്കാം. തന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു. ഏറ്റു. ഭാരതത്തിന്റെ ഐക്യമൂട്ടി ഇന്നോസെന്റാ ബുദ്ധരാക്കാൻ യശ്വന്ത് സഹായ് ഇതാ. ജനകോടികളുടെ മനോമന പുത്രൻ ശ്രീ യശ്വന്ത് സഹായ് ഈ വാറിന്റെ തൊട്ടുപുറകെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യശ്വന്ത് സഹായ് സിന്ദാബാദ്. സഹായിക്ക് നീ മാല സഹായിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ഞാനാണ് ഫോട്ടോ പോയാ പടക്കത്തിന് തീ കൊടുക്കാൻ പറയും. പടക്കം സാരില്ല, പടക്കാറ് പടക്കം. വേഗാവട്ടെ ഇട്ട് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ ഇളക്കണോ ഒന്നും പറയുന്നത്. नारियल का पानी എന്താ? नारियल पानी ക്യാ ക്യാ? हमको पीने के लिए नारियल का पानी लाओ. വെള്ളം അടിക്കാനായിരിക്കും. ദൈവമേ, ഇത്ര ആളുകൾ. ये बुद्धू का आदमी नारियल पानी लाओ ना. ഇതാ തന്നെ മദ്യപാൻ തന്നെ. ക്യാ മദ്യപാൻ ഹെ? ഹാഫ് ബോട്ടൽ ക്യാ ഫുൾ ബോട്ടൽ? क्या हाफ बोतल ക്യാ ഫുൾ ബോട്ടൽ? അല്ലല്ലേ, അതായത് മാക്ഡോവൽ വേണോ ഹണീബി വേണോ? ഞങ്ങളിവിടെ കമ്പനിയുള്ള മാക്ഡോവലാ. ഇതൊരു നടക്ക് പോണ മാതിരില്ല. സഹോദരന്മാർ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ നാരിയൽ പാലിന്റെ അർത്ഥം? नारी വെച്ചാൽ സ്ത്രീ എന്നാ. ദൈവമേ, ചത്തിന തോന്നണേ. സ്ത്രീ രഹി राम राम ബ്രഹ്മ राम. ഇതൊന്നുമല്ല. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരുത്തനും നമ്മളെ പാർട്ടിയിലില്ലേ? ഈ നാരിയൽ പാനിന്റെ അർത്ഥം ആർക്കും അറിയില്ലേ? നാരിയൽ പാനി നമ്മൾ ഇളനീരോ? ഓന്റെ ഇഷ്ടം എന്നാലും ആദ്യം പറഞ്ഞൂടെ?
ക്യാ ഇളനീർ ഹേ അങ്ങനെ പറ നിങ്ങൾ കുറച്ചാൾ പോയിട്ട് ഇളനീരിട്ടെ ചെല്ലി ஐயோ அவர் கஷ்டப்பட்டு எல்லா மரத்தையும் வச்சுக்கிறாரா, எல்லாத்தையும் அறுத்துருவானுங்க போலடா. ഇത് എവിടേക്കടാ കയറുന്നേ? ആളുകൾ കണ്ടൂടെ? ഓ ഞാൻ നോക്കിയില്ല. എന്ത് പണിയാച്ചത്? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു സംഭവം നടക്കുമ്പോ ഗ്രഹനാഥനായ അച്ഛൻ ഇവിടെ വന്നു. നിങ്ങൾ കാരണം അച്ഛൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നതേ INSPയുടെ ക്യാമ്പയിൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും അഖിലേന്ത്യാ നേതാവ്. അറിയോ? അയ്യോ അത്ര ഭയങ്കരനാ. എന്നാ രാഘവട്ടം പോണം. അച്ഛാ അണികളുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ നാറ്റിക്കരുത്. ഞാൻ അച്ഛന്റെ കാല് പണി പിടിക്കാൻ എന്റെ കൂടെ വന്നേ പറ്റും. കാല് പിടിക്കാൻ രാഘവട്ടം എന്താ? നിങ്ങൾ എന്റെ അച്ഛന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തല്ലേ? ഏതാണ്ട് എന്റെ അച്ഛന്റെ അതേ പ്രായവും. അതെ. എന്നൊരു മാതിരി ഊതരുത്. എല്ലാം കിട്ടിയില്ലേ? അച്ഛൻ അച്ഛൻ വാന്ന് ഒന്നുകൂടെ കൊടുത്തു. അച്ഛനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം. ആയിക്കോട്ടെ, അതിനെന്താ നായരെ, മൂപ്പരെ കാലൊന്ന് തൊട്ട് വന്നിച്ചേക്കൂ. വേഗം വേഗം ആവട്ടെ. ഇളനീര് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ വന്ന് കാല് പിടുത്തം തുടങ്ങും. അപ്പൊ പിന്നെ കാല് പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. വലിയ ആളല്ല അച്ഛാ, കാല് തൊട്ട് വന്നിച്ചോളൂ. ഈ ചാൻസ് പിന്നെ കിട്ടിയില്ലാന്ന് വരും. എന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ? കളയണ്ട, ഞാൻ പിന്നെ എടുത്തോളാം. ये कौन है? कदर नहीं उसको. ये हमारा പ്രകാശൻ का അച്ഛൻ. क्या प्रकाश? KR പ്രകാശൻ. क्या? ഈ ഹൗസിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, മുതിർന്നാൾ, അതായത് പ്രസിഡന്റിന്റെ സ്ഥാനം. ഈ ഹൗസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദി ഹൗസ്. അതെങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഹിന്ദി പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിൽ തന്നെ നോക്കുന്നു. ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് മലയാളമായിരുന്നു. क्या चाहिए? ചായ ചായ വേണോ? मैंने सोचा कि केरल में बुद्धिमान का लोग रहते हैं, मगर अभी मालूम पड़ा मैंने गलत समझा. हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी है. तुम लोग हिंदी सीखो, नहीं तो किसी को छुटकारा नहीं पा सकता. जिन लोगों को हिंदी नहीं मालूम उन लोगों को हमारा सरकार नौकरी नहीं देगी. और याद रखो, कोई बक्सा लेकर बॉम्बे में आते तो मार खाएंगे, समझा? संपूर्ण चाचरदा बंदर का बच्चा. ഊണപ്പുറത്ത് നീ അപ്പുറം ചെല്ലി. വലിയ ക്ഷീണായി പോയി. അടികളുടെ മുഖത്ത് ഞങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെ നോക്കും? പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, പ്രവൃത്തിയിലത് കാണണം. എന്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ അറിഞ്ഞാലല്ലേ എനിക്കത് തടയാൻ പറ്റൂ. അത് ഒഴിഞ്ഞു മാറ്റം. എങ്ങനെ ആഗോള പ്രശ്നങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പറ്റും? കോട്ടപ്പള്ളിയാണല്ലോ നായരുടെ മൂത്ത മകൻ. പലചരക്ക് കടയിൽ 1500 രൂപ, പച്ചക്കറി 500 രൂപ, മട്ടൻ 425 രൂപ, പിന്നെ പാല് തൈര് എല്ലാം കൂടി 4200 രൂപ. പ്രകാശൻ തന്നെ ആണോടി ഇത് നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നത്? പിന്നെ ആരമ്മേ? കടക്കാരൊക്കെ നാളെ വരുമ്പോ പണം കൊടുക്കണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ പോയത്. എന്റെ ഭഗവാനെ, എന്താ ഇതിന്റെയൊക്കെ അർത്ഥം? നമ്മളെന്തിനാ വേവലാതിപ്പെടുന്നത്? ഉണ്ടാക്കിയ കടവല്ലേ, അച്ഛൻ കൊടുത്തോളൂ. അയ്യോ അമ്മേ, നമ്മുടെ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ കാണാനില്ലല്ലോ. പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോ അല്ല, എല്ലായിടത്തും നോക്കി, എവിടെയും കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ടൈം പീസിന്റെ കൂടെ അതും അവര് കൊണ്ടുപോയി. ഞാൻ ചില്ലറിട്ട് വെക്കാറുള്ള ഒരു ടിന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതും ഇപ്പൊ കാണാനില്ല. അപ്പൊ ഇവന്മാര് കൊള്ളക്കാരാണോ? കൊള്ളക്കാരെക്കാളും കഷ്ടാണമ്മേ. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടാണോ ഭാനു ഇതൊക്കെ നടത്തിയത്? ആദ്യമേ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ? ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ പറയാം, പ്രഭാരം കോട്ടപ്പള്ളി. ഈ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പറയട്ടെ. പ്രഭേ, വേണ്ട, ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ പിൻവലിക്കുന്നു. താങ്കൾ എന്റെ അച്ഛനാണ്. എന്താടാ നീ പറഞ്ഞത്? വെറും ഒരു പദവിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് മൂത്ത മകനാകണ്ട. ഒരു മൂത്ത മകന്റെ അധികാരം എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് ആക്കരുത്. എന്റെ മോനോട് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണാവോ ചെയ്തത്? ഒരു ബൂർഷ്വാ കുത്തക മുതലാളിയോട് പെരുമാറുന്നത് പോലെയാണ് എന്റെ സഹാക്കളിൽ നിന്നോട് പെരുമാറിയത്. പാർട്ടിയുടെ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സുകളിൽ പൂച്ചകളെ പോലെ പതുങ്ങിയിരിക്കാറുള്ള ലോ ക്ലാസ് മെമ്പർമാർ പോലും ഇന്ന് എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചു. ഇതിന് പ്രതിവിധി ചെയ്യാതെ ഞാൻ വിടില്ല. എന്ത് പ്രതിവിധിയാണാവോ? അത് ചെയ്യുമ്പോ കാണാം. யாரை இப்படி எல்லாம் சுத்தின்னு போறேன்? அடுத்த சோறு கிடைக்கிறதுனால தான் இப்படி இருக்கிறானு. ചില പ്രതിവിധികളൊക്കെ ചെയ്യാതെ പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ? എനിക്ക് വലുത് എന്റെ പ്രതിച്ഛായയാണ്. ഇന്നു മുതൽ ഈ വീട് മാനങ്കര മണ്ഡലത്തിലെ റവല്യൂഷണറി ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ ആസ്ഥാനമായി അറിയപ്പെടും. ലാൽ സലാം. പ്രകാശേട്ടോ, വിവരം അറിഞ്ഞോ? നമ്മുടെ വീടേ പ്രഭേട്ടന്റെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനാക്കാൻ പോവത്രേ. മുറ്റത്തൊരു ചുവന്ന കൊടിയും നാട്ടിക്കഴിഞ്ഞു.
அப்பாவே வச்சிருவாங்க போலடா. രാഘവേട്ട LIC എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ വേഗം എടുത്തോളൂ, വലിയൊരു തുക. അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോവാണെങ്കിൽ തവണകൾ അധികം അടയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല. അതിപ്പോ ഈ വലിയ വലിയ ഓട്ടക്കാർ ഇൻഷുർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അല്ല ഇങ്ങനത്തെ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഇൻഷുർ ആയാലും നഷ്ടം വരില്ല. ഈ തല ഇൻഷുർ ചെയ്തെങ്കിൽ രാഘവേട്ടന് നല്ലൊരു തുക അടിക്കായിരുന്നു. ആ തുടരുത് ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒച്ചയും ബഹളമൊക്കെ മതി. തലയ്ക്ക് 4 തുന്നലുണ്ട്. 4 സ്റ്റിച്ചാ? യോസിപ്പാரு സെത്തിലെ അടി വെച്ച് ഫോത്തിലെ അടി. ഒരു വേദനയില്ല. തലയ്ക്ക് മുറിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു ഗുണം അതാ, ഒട്ടും വേദന ഉണ്ടാവില്ല. എന്ത് ചോദ്യ കുട്ടിയത്, മയക്കിയിട്ടല്ല തുന്നിയത്. ഭയങ്കര നിലവിളിയായിരുന്നു. ഇത് ഷീട്ട് പിടിക്കൂ, ഞാൻ പശുവിന് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം. ഒരു 25 സെന്റിമീറ്ററെങ്കിലും ആഴം വേണം. ശരി, വീതി കറക്റ്റാണ്. നല്ല ആൾക്കാരാ. ഈ നേരം വരെയായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയോ? ഇതിപ്പോ ഏതാണ്ട് എന്റെ മാത്രം ആവശ്യമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണല്ലോ. അച്ഛന് നല്ല സുഖമില്ല. എന്തു പറ്റി? ഒന്ന് വീണു, തലയ്ക്ക് സ്റ്റിച്ച് ഇടേണ്ടി വന്നു. അയ്യോ, വീഴുന്നു ഞാൻ കണ്ടില്ല. കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ. വീഴാൻ പോകുമ്പം ഞാനിതാ വീഴുന്നു, എല്ലാവരും വന്ന് കണ്ടോളൂ എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയോ? എന്റെ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് വീണെന്ന് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചില്ലേ? എന്തായത് സംഭവം? പണിക്കാര് പറമ്പിലേക്ക്. അതെ, അവരവിടെ കുഴിയെടുത്തോണ്ട് നിൽക്കാ. അത്ര കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. നീ കുറച്ച് ചായ ഇട്. ആ, ചായ വേണ്ട. നക്ഷത്രം ഏതാ? എന്തേ നക്ഷത്രം ഏതാണെന്ന് പറ. രോഹിണിയാ. ആ, അത് പറ. കഷ്ടകാലമാ. തുലാം, വൃശ്ചികം, ധനു, മകരം 15 വരെ പെടാപ്പാട് വിടും. ജോത്സ്യവും വശമുണ്ടാ? ഞാൻ കളി പറഞ്ഞല്ല. ഇനി അപകടം വേണ്ടെന്ന് കരുതി നമ്മൾ ഒരിടത്ത് അനങ്ങാതിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാലും രക്ഷയില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ദേ ഓട് പൊട്ടി തലേ വീഴും, അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ പാമ്പ് എഴിഞ്ഞു ഒന്ന് കൊത്തും. കാലമാ. കുട്ടിയുടെ സ്വന്തം നാട്. ഈ ദൈവത്തിന്റെ ചില കളികളുണ്ടല്ലോ, ബഹിരസാ. മൂപ്പര് ഭൂമിയിലെ കൃഷിക്കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് എനിക്ക് തന്നത്. പക്ഷെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരുതുകൊണ്ട് ഭൂമി തന്നില്ല. സ്വന്തക്കാരായിട്ടും ആരുമില്ല. അപ്പൊ ചോദിക്കും, താമ്പിനെ താനേ പൊട്ടിമുളച്ചുണ്ടായതാണോ? അല്ല, അവസാനത്തെ കന്നി അമ്മയായിരുന്നു. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ അമ്മ യാത്ര പറഞ്ഞു പോയി. 5 സെന്റിൽ ഒരു കുടിലുണ്ടായിരുന്നു. കനാല് വന്നപ്പോ പൊളിച്ചു. അപ്പൊ കിട്ടിയ കാശ് കൊണ്ട് ഞാൻ 2 കൽപ്പിച്ചൊരു പഠിത്തം അങ്ങ് പഠിച്ചു. ഞാൻ പഠിച്ചൊരു ജോലി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് വലിയ ആശയായിരുന്നു. കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് മിച്ചം വെച്ചാ അമ്മ എനിക്ക് ഫീസിനുള്ള പൈസ തന്നിരുന്നത്. അതായത് ഈ സ്കൂൾ ഫീസ് ഒരിക്കലും കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫൈനിന്റെ ഫൈനും ഒക്കെ ആവും. ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിൽ എഴുന്നേപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. അന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ പാടത്തും പറമ്പിലും ഒക്കെ പണിയെടുത്ത് മണ്ണും ചെളിയും പുരണ്ട തുണിയായിട്ട് അമ്മ ഓടി വന്ന് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ജനാലക്കിൽ നിന്ന് വിളിക്കും, മോനെ ഉദയാന്ന്. എന്നിട്ട് ഒരു ലോട്ടറി കിട്ടിയ ഭാവത്തോടെ ആ മുഷിഞ്ഞ നോട്ട് ചില്ലറൊക്കെ എൻ്റെ വെച്ച് തരും. ഞാൻ പോട്ടെ, ആ പണിക്കാരും എല്ലാ അബദ്ധവും കാണിക്കും. இவ்வளவு பொறுப்பா இருக்கு இந்த தர்தனையில படிக்க வச்சு. ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ അതിന്റെ തുടക്കം ഭംഗിയായിരിക്കണം. എന്റെ ടീച്ചർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ് ഇന്റർ കണക്ഷൻ. ഇന്റർ കണക്ഷനോ? ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഇസ് ദി ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറയാ. അതറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഒരു കണക്ഷന്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്ത് കണക്ഷൻ? അല്ല, കേവലം ഒരു അയൽപ്പക്കക്കാരനായ തനിക്കെന്ത് കാര്യം എന്നാണ് തോന്നണമെങ്കിൽ. അച്ചോട്ടൻ വെറും അയൽപക്കക്കാരനാണ്. അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടോ? എന്നാ ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. കുട്ടിയെ കൃഷി വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉദയഭാനു കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൽ കുട്ടിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താ? ആള് ചറപറ വർത്തമാനം പറയുന്നതാണെങ്കിലും ഈ കേസ് വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ കുട്ടി വരേണ്ടതുപോലെ അയാളൊന്ന് വരണ്ടു. സ്വകാര്യത്തിൽ ലതിയോട് വിവരം പറയാ, ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ മണ്ണിട്ട് മൂടുക എന്നാണ് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. രാഘവേട്ടനൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളുടെ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത്. എന്താണ് അഭിപ്രായം? ആ പറഞ്ഞോളൂ. ഞാനിപ്പോഴെന്താ പറയാ? ഓ മതി, ഞാനിപ്പോഴെന്താ പറയാ. അച്ഛനോടും അമ്മോടും ചോദിച്ചോളൂന്നല്ലേ? അതായത് സമ്മതാണെന്ന്. ഇനിയുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റവും കുട്ടി പൊക്കോളൂ. പണി മുടക്കണ്ട. അല്ല, കുറച്ചു ദിവസമായി മുറ്റമൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ സമയം കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ തന്നെ. നന്നായി. കഴിയാവുന്നിടത്തോളം പണി നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന നല്ലത്. പണി കോട്ടേഴ്സ് ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നപ്പോ ഇത് അപ്പുറവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അകത്തേക്ക് ഇരിക്കാം. ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കാം. വേണ്ട, ഇതാ സുഖം. ഈ കല്യാണക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ രക്ഷിതാക്കൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ജാള്യത ഉണ്ടല്ലോ, അതുണ്ടാവില്ല. ജാള്യത തന്നെയായിരുന്നു എന്റെയും പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ നായരോട് അതൊരു വളഞ്ഞ വഴിയാണെന്ന് അറിയാം. പിന്നെ എനിക്ക് അതിനുള്ള അർഹതയുള്ള പേടിയും കൂടെ ആയപ്പോ. അർഹതയൊക്കെ ആരാ തീരുമാനിക്കും? നേര് പറഞ്ഞ
എന്റെ മോടെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാനിത് കാണുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ അത്രയ്ക്കിഷ്ട. ആരും ഇല്ല എന്നുള്ള ദുഃഖമായിട്ട് കുറെ നാളായില്ലേ കഴിയുന്നു. ഇനിയിപ്പോ എല്ലാരും ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ. എന്റെ മോള്, അവളുടെ അച്ഛൻ, അമ്മ, എല്ലാരും. ഞാൻ പിന്നെ വരാം. അപ്പൊ വിശദമായിട്ട് ஆரம்பிச்சிட்டு இவர் சொல்றேன் இவர் வந்து அந்த ஃப்ரெண்ட் பொண்ணு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி മുറ്റവടി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. വേറെ ആരെ കിട്ടിയില്ല അച്ഛന്. പൊതുവാൾജി മറ്റു ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞാലേ എന്റെ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പും. എന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം എന്നോട് ചോദിക്കാതെ തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. മാനങ്കര മണ്ഡലത്തിലെ സകലമാന ആളുകളുടെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുകയും അതിനൊക്കെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ ഇത് സഹിക്കില്ലമ്മേ. അപ്പോ സ്വന്തം പെങ്ങളുടെ കല്യാണം നടക്കരുതെന്നാ എന്നാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ആ കൃഷിക്കാരൻ തെണ്ടിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് വേണ്ട, അത്ര തന്നെ. നിന്നെ പോലെ തന്നെ വേലയും കൂലിയും ഇല്ലാതെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാവുന്നു. അവൻ എന്റെ അളിയനായിട്ട് വരുന്ന എനിക്ക് തീരെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവന് മാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരു ജോലി ഉണ്ടോ കുഴപ്പം? ഓ, ഭയങ്കര ജോലി തന്നെ. അതൊക്കെ പോട്ടെന്ന് വെക്കാം. അവനൊരു വൃത്തികെട്ടവനാണെന്ന് അമ്മയ്ക്കറിയോ? മൂക്കറ്റം കുടിക്കും, പിന്നെ പല പല ചീത്ത സ്വഭാവം ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ അമ്മയോട് എങ്ങനെ പറയും? അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു. അച്ഛാ, പാർട്ടിക്കാരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ നാറ്റിക്കരുത്. ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ കല്യാണം നടത്തിയേ പറ്റും. തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞല്ലേ? എന്നാ നമുക്ക് കാണാം. INSP ഒരു നാഷണൽ പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ കല്യാണം നടക്കില്ല, ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കില്ല. സ്വർണത്തിനൊക്കെ മിനിറ്റ് വെച്ചാ വില കൂടുന്നത്. ഇപ്പൊ എത്ര പവനുണ്ടല്ലേ ദീക്ക്? അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ടീച്ചറെ. അവളുടെ കല്യാണത്തിലുള്ള പണമൊക്കെ രാഘവേട്ടൻ നേരത്തെ തന്നെ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നേ. അങ്ങനെ നീ അറിയാത്തൊരു നിക്ഷേപം എനിക്കില്ലടാച്ചു. പെൻഷൻ ആകുമ്പോ കിട്ടാനുള്ള തുക മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ പറമ്പ് മേടിച്ചത്. കടം മേടിച്ചിട്ട് ആ കടം തീർത്തപ്പോ പോക്കറ്റ് കാലിയായി. മക്കൾ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കരുതി, അതിങ്ങനെയായി. സ്വന്തം പെങ്ങടെ കല്യാണം മുടക്കാൻ നടക്കാൻ ആ കേസ് വിട്ടുകളാ. അതൊക്കെ രാഘവേട്ടനെ കൊള്ളാഞ്ഞിട്ടാ അല്ല ടീച്ചറെ? നിങ്ങളൊന്ന് വെറുതെ ഇരുന്നേ. കുറച്ചൊക്കെ സ്വർണ്ണം എന്റെ കയ്യിലും ഉണ്ട്. മാഷ് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ. അതൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല. ആ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ആധാരം പൂപ്പണയം വാങ്ങി പണയം വെച്ച് കുറച്ച് പൈസ എടുക്കാം. അതെന്താ ലോറി സാധനങ്ങളൊക്കെ കല്യാണത്തിനുള്ള ഒരുക്കൾ തുടങ്ങിയോ? ഒരു ഓഫീസ് ഇറങ്ങുമോനെ. അച്ഛാ, ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇതാ കൂടുതൽ സൗകര്യം. നമ്മളൊന്ന് കണ്ടുപിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം 7 ട്രാൻസ്ഫർ എനിക്ക് ഒത്തു കിട്ടി. ദോഷം പറയരുതല്ലോ. ഞങ്ങൾക്കും പിള്ളേരും കുറച്ച് നാട് കാണാൻ പറ്റി. ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചില്ലല്ലോ. ഞാനിപ്പോ സസ്പെൻഷനില്ല. കുട്ടനാട്ടി വെച്ചാ ഇങ്ങനെ അത് സാധിച്ചെടുത്തത്. ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെട്ട ആളായതുകൊണ്ട് INSP-കാരുടെ ഭീഷണിയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു കള്ളനെ അബദ്ധത്തിൽ ചില പോലീസുകാർ പിടിച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവന്റെ പേര് കേസെടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന INSP-കാരനെ നേരം വെളുക്കോളം പിടിച്ചങ്ങ് തല്ലി. അതോടെ എന്റെ നാട് ചുറ്റിൽ നിന്നു. സസ്പെൻഷൻ കിട്ടിയപ്പോ സുഖം. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, അമ്മയുടെ പേരിൽ അച്ഛൻ പുതുതായിട്ട് വാങ്ങിച്ച ആ സ്ഥലത്തെ എനിക്കൊരു വീട് കെട്ടി തന്നാ മതി. അതൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് വേണ്ട. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. അച്ഛാ, ലോറിക്കാരനും കൂലിക്കാർക്കും കൂടെ 875 രൂപ കൊടുക്കണം. കൊടുത്തേക്കണേ. ആ, ദേ അവന്മാര് കൂടുതലൊക്കെ ചോദിക്കും. കൊടുക്കണം. എന്താ നോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ? വന്ന് കുളിക്കുന്നേ. ചേച്ചി പോന്നു. ഇന്ന് കാലത്താ മോനെ. ആങ്ങളമാരെ കാണാൻ ചേച്ചിക്ക് കൊതിയായിട്ട് വന്നതാ. നീ പിന്നെ ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ. ആനന്ദേട്ടനും കുട്ടികൾക്ക് സുഖം തന്നെയല്ലേ? പിന്നെ ഇതുപോലൊരു സുഖം അടുത്ത കാലത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആഹാ, അളിയനും ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ കുഞ്ഞളിയ? ആനന്ദേട്ടന്റെ കാര്യം ഞാൻ പൊതുവാഴ്ചയോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഗുണം കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കാലത്ത് കണ്ടപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ വേറെ മുറിയില്ലേ? ആനന്ദേട്ടൻ ഈ മുറി വല്ലാതെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. നല്ല മനോഹരമായ മുറി. ഞങ്ങൾ ഇനി കുറെ കാലം ഇവിടെ തന്നെ കാണും. അപ്പൊ നീ ചെല്ല് പ്രകാശ, ഞങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു. ചെല്ല്. എന്തിനാടി അവർ എന്റെ മുറി കയറ്റി കിടത്തത്? ആരും കെടുത്തിയതല്ല. സംസ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ ആകെ അഭ്യന്തരങ്ങളെ. സ്വന്തം വീട്ടിൽ വന്നാലും സമാധാനം ഇല്ലെന്ന് വെച്ചാ. ഇനി ഇപ്പൊ ഡൈനിങ് ടേബിളേ ഉള്ളൂ. പിന്നെയുള്ളത് അടുക്കളയാ. ഒറ്റ അടി വെച്ചെന്നുണ്ടല്ലോ. നിനക്ക് തമാശ കളിക്കാനുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞാനെന്ന് നീ കരുതി. ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിയിലെ പ്രമുഖനായ ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ. 24 അവേഴ്സിനുള്ളിൽ ആരെ വേണമെങ്കിൽ പിടിച്ചകത്തിടാനുള്ള സ്വാധീനം KRPക്ക് പാർട്ടിയിലുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിനക്കറിയാലോ. ഇനി ഒരു പോലീസുകാരനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും എനിക്ക് ഈ വീട്ടിലില്ല. ഈ വീട്ടിലെന്നല്ല നാട്ടിലുമില്ല. ഓരോന്ന് കുറ്റിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരും. എടി, നിനക്കൊന്നും എന്റെ വില മനസ്സിലാവില്ല. എന്നെ കറിയണമെങ്കിലേ നാട്ടിലൊന്ന് ഇറങ്ങി ചോദ്യം. KRP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടും. എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒറ്റ കോള മതി. നിനക്കറിയാമത്? அவருடைய இந்த பயணம் ரொம்ப அவரை பாதிக்கல. അളിയെ ഇന്നലെ രാത്രി കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയില്ലേ? സ്റ്റഡി ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റഡി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഞാനാ. ഓ ഇല്ല, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ കൈയും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കില്ല. വേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു കലാപം തന്നെ ഇവിടെ പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടു. സായുധ വിപ്ലവം ഞങ്ങൾക്ക് പുത്തിരിയല്ല. കുറെ കാലമായി ഞാൻ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. എന്ത് പുല്ലാണടാ നിന്റെയൊക്കെ സായുധ വിപ്ലവം. അച്ഛാ, എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട്. എന്നെ ആനന്ദേട്ടനെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചാരാ? ആനന്ദേട്ടൻ എന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നു.
അച്ഛൻ ആനന്ദേട്ടന്റെ കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു, തീരുമാനിച്ചു, കല്യാണം നടത്തി. ഇതല്ലേ ഉണ്ടായത്? അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെ മട്ടും മാതിരി കാണുമ്പോ ഞാനായിട്ട് ആനന്ദേട്ടനെ ചെന്ന് പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന മാതിരിയുണ്ട്. 4 വള, ഒരു നെക്ലസും ലോലാക്കും എല്ലാം ചേർത്ത് ആകെ 15 പവനല്ലേ അച്ഛൻ എനിക്ക് തന്നത്. ആനന്ദേട്ടനും കുടുംബക്കാരും ആയതുകൊണ്ട് അത് മതിയെന്ന് സമ്മതിച്ചു. ഞാൻ ഇത്തിരി സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞോളായിരുന്നെങ്കിൽ 50 പവനെങ്കിലും ഇല്ലാതെ അച്ഛൻ എന്നെ ഈ പടി കിടത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പറഞ്ഞ പോലെയാ. അച്ഛൻ റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയ കാശൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് എനിക്ക് അവകാശമൊന്നുമില്ലേ? അമ്മയുടെ പേരിൽ ആ പറമ്പ് വാങ്ങുമ്പോ അച്ഛൻ ഒരു വാക്ക് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചോ? എന്റെ കാശ് കൊടുത്ത് പറമ്പ് വാങ്ങിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ നിന്നോട് ചോദിച്ചു. ആ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്റെ നിന്റെ ചേരിതിരിവ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളായി. ഇവിടെ ഒരു ചേരിതിരിവുമില്ല. അച്ഛന്റെ സ്വൈര്യം കെടുത്താനാണോ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പുറപ്പാട്? അവള് പറയട്ടെ ഭാനു. ആനന്ദേട്ടന് ഒരു വിഷമം വന്നപ്പോ നിങ്ങളുടെ 2 അമ്മക്കളും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയോ? നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിലിരിപ്പും കുറച്ച് നന്നായിരിക്കണേ. അമ്മേ, ആനന്ദേട്ടനെ വല്ലതും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, സ്നേഹം തൊട്ട് തിണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നിങ്ങൾക്കൊന്നും അതിന് അവകാശമില്ല. ആനന്ദേട്ടന്റെ വീട്ടുകാരെന്നെ പൊന്നു പോലെയാ നോക്കുന്നത്. അറിയാം, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ളവരെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്റെ പൊന്നുമോൾ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? അയ്യടാ, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ആസ്വദിക്കാൻ വന്നോന്നല്ല, തരാനുള്ളത് തന്നാലേ ആ നിമിഷം ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോയേക്കാം. എന്തായാലും അതെങ്ങനെ ധൃതി വെക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, തരാനുള്ളത് എപ്പോഴായാലും തരും. പാവാ, തിരുവകളം വെക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അമ്മ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഏതായാലും വിശ്രമത്തിന് വന്നു, തടിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാക്കണം. 21 ദിവസം ആട്ടുസൂപ്പ് കഴിക്കണം. പിന്നെ ശുദ്ധമായ പശു നെയ്യ്. അല്ല ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, പുറമേന്ന് വാങ്ങിച്ചോളൂ, വിരോധമില്ല. അറിയാലോ, ഉച്ചയൊന്ന് ഇറച്ചി ശേഷം 2 ഏത്തപ്പഴം, ഇച്ചിരി പാല്. ഇനി എന്നും കാലത്ത് അമ്മ 5 മണിക്ക് തന്നെ വിളിക്കണം. കാരണം പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ എക്സർസൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ തടി അനങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ഓടണം. അപ്പൊ പിന്നെ നാളെ മുതലായിക്കോട്ടെ. കാലത്തിന്റെ മോൾക്ക് പിടിപ്പത് പണിയുണ്ടല്ലേ. എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ചേട്ടൻ കളക്ടറേറ്റിൽ പോണം, മറ്റേ ചേട്ടൻ എസ്റ്റേറ്റിൽ പോണം. ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യൂ. കുഞ്ഞളിയാൻ പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ വാങ്ങിത്തരൂ. ഒന്ന് മതിയോ? മതി. ആ, ഇന്ത്യൻ വേണോ ഫോറിൻ വേണോ? ഏതാ പെട്ടെന്ന് ഇട്ടാച്ചാ അത്. വില കൂടിയത് വേണോ കുറഞ്ഞത് വേണോ? അതൊക്കെ ആനന്ദേട്ടന് ഇഷ്ടം. എന്നാ കൂടിയതായിക്കോട്ടെ. നാളെ കാലത്ത് 10 മണിക്ക് ഞാൻ ജപ്പാനിലേക്ക് പോകണ്ടേ. അവിടെ ചെന്നാ സോണി കമ്പനിക്കാരൻ നേരിട്ട് വാങ്ങിക്കാമല്ലോ. ഒറിജിനൽ ആയിക്കോട്ടെ. എന്ത് ചെയ്യും? നിനക്ക് ഒലക്ക വാങ്ങിച്ചു തരടാ, ഇരുമ്പോലക്ക. ഇത് INSP കാരന്റെ കുപ്പായായിരിക്കും അല്ലേ? എനിക്കിത് നന്നായി ചേരുമെന്ന് തോന്നണല്ലോ മോളെ. പ്രകാശേട്ടൻ ഇപ്പൊ പുറത്തു പോണെന്ന് പറഞ്ഞു. പോയിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഞാൻ എടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞാ മതിന്നേ. മറ്റുള്ളതൊക്കെ മുഷിഞ്ഞിരിക്ക. ആഹാ, മുഷിഞ്ഞോട്ടെ. എന്നെങ്ങും പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നാണ്ടല്ലോ. പ്രകാശേട്ടന്റെ മുണ്ട് ഷർട്ടും ആനന്ദേട്ടൻ എടുത്തോണ്ട് പോയി. ബാക്കിയെല്ലാം മുഷിഞ്ഞിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ തിന്നാൻ വന്നു. ഓഹോ, ഈ മനുഷ്യനോട് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന തന്നെയാണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രകാശേട്ടൻ കുഴപ്പത്തിനൊന്നും പോണ്ട. നീ പറയുന്നേ, അവരെ കളി അവസാനിപ്പിച്ചു. എങ്ങനെയുണ്ടളിയാ? എനിക്കിത് നന്നായി ചേരുന്നില്ലേ? കളിക്കല്ലേ, ഉടുപ്പിന് ചേരാൻ ഞാൻ തരില്ല. എനിക്ക് നിന്റെ പാർട്ടി ചേരണം. നിന്റെ പാർട്ടി നല്ല അസല് പാർട്ടിയാ, ആരും കൊതിക്കുന്ന പാർട്ടി. എന്നെ നിന്റെ പാർട്ടി ചേർക്കളിയാ. INSP അത്രയ്ക്ക് അതപ്പതിച്ചിട്ടില്ല. അതപ്പതിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ അളിയിൽ അറിയിക്കാം. എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എനിക്കിപ്പോ പാർട്ടി ചേരണം, ഇന്ന് തന്നെ ചേരണം. പാർട്ടി ചേരെ തൂങ്ങിച്ചാവേ എന്ത് പണ്ടാളം പറഞ്ഞായിരിക്കും. ആ ഷർട്ട് ചോദിക്കും. നേരമായി ഞാൻ ക്ഷമിക്കും. എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി എണ്ണത്തിനെ തന്നെ എന്നെ മക്കളെ എല്ലാരും നീ കൊന്നു. ഇതിനാണോ ചേട്ടാ ഓടിപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? ഇത്ര സ്നേഹമില്ലാത്ത വർഗമാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ഇവരെയൊക്കെ സ്വന്തം പോലെ കരുതാനുള്ള കൂലി ചേട്ടന് കിട്ടിയില്ലേ? എനിക്ക് കിട്ടി. അച്ഛാ, ഇതെങ്ങനെ വെറുതെ വിടുന്നൊന്നും അച്ഛൻ കരുതണ്ട. ഇവിടെ കോടതിയും പോലീസും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. സസ്പെൻഷനിലാണെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ല പിടിയാ. എല്ലാത്തിന്റെ ദഹത്തിന്റെ മുട്ടുസൂചി കയറ്റി ഞാൻ. ഒന്നും പറയണ്ട, നമുക്ക് പോകാം. വാ മക്കളെ, ഇനി ഇവിടെ നിന്നാലേ ഇവര് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർത്തി കൊല്ലും. അമ്മേ, കൂടുതലായിട്ട് ഇറങ്ങി പോവാ ഞാൻ. ഇറങ്ങി വേടാ. നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ദൈവം കാണും. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി? എന്തേ, ഞാൻ വിളിച്ചോടുന്നതാ. സ്ഥാനഭ്രഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ സമയത്ത് ഈ ദേശത്ത് ഈ ആത്മാവ് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 300 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്കെങ്കിലും ഈ ആത്മാവ് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. രാഷ്ട്രീയക്കാര് മൂപ്പര് സ്ഥലം മാറ്റിരിക്കുക. ഇന്നലെ അവിടെ ജോലി ചേരേണ്ടതാ. അപ്പോ എത്രയും പെട്ടെന്നൊരു ശുഭമുഹൂർത്തം കാണിച്ചു തരാം. അതിനുള്ളിലൊരു മുഹൂർത്തം വേണം. ഈ മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഫാക്ടറിയിൽ വെച്ചുണ്ടാകില്ല. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മുഹൂർത്തം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി കെട്ടിക്കോളൂ. എന്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു? അല്ല, ഏതായാലും വന്ന നിലയ്ക്കൊന്ന്. അടുത്ത ബുധനാഴ്ച വലിയ ദോഷം വരില്ല. 9-നും 10-നും ഇടയ്ക്ക്. അത് മതി. അവൻ എപ്പോഴോ സംഭാവന പിരിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ ഉദയഭാനു നേര് പറയാലോ ഭാനു, എനിക്ക് പേടിയായി തുടങ്ങി. നമ്മുടെ അരയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ചരട്
പാമ്പായിട്ട് വന്ന് നമ്മളെ തന്നെ കടിക്കുമോ ദേവി? மாப்பிள்ளையும் டிரான்ஸ்ஃபர் போட்டாங்கல்ல. ലതിയുടെ அப்படியா சொன்ன மாதிரி பண்ணிட்டாங்களா? നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടിങ്ങനെ എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ. രാഘവേട്ട ആ സ്ഥലം ഭൂപണയ ബാങ്കിന് പണയം വെക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതെ. വിറ്റിട്ടില്ല. വിക്കേ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ നീ അറിയാണ്ടിരിക്കോ? അതെ, അതാ ഞാനും സംശയിച്ചത്. ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം? രാഘവേട്ടൻ ബേജാറാവൊന്നും വേണ്ട. ആ സ്ഥലത്ത് ആരൊക്കെയോ വന്ന് അളക്ക് കുറ്റിയടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേനെ, എനിക്കൊന്നും പിടിയിട്ടില്ല. അവിടെ ആമീനെയും സർവേറും ഒക്കെ കണ്ടു. എന്താ നീ പറയണേ? ஆல்ரெடி வித்துட்டாங்களோ. இது அண்ணனும் தம்பி அதை விட்டுட்டு இது கடன் கட்டாம இருந்திருக்காங்களா? അപ്പോഴേ ഈ പറമ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറയൂ സാർ. ഇത് റിട്ടയർഡ് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ രാഘവൻ നായർ, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. നോട്ടീസ് കിട്ടിയില്ലേ? ഇല്ല. ആ ജപ്തിയാണ്. നിങ്ങളുടെ മൂത്ത മോനുണ്ടല്ലോ, എന്താ അയാളുടെ പേര്? പ്രഭാകരൻ. അയാളുടെ പാർട്ടി ഓഫീസിന്റെ കെട്ടിടം പണിക്ക് വേണ്ടി ഈ സ്ഥലം ഇവരുടെ ബാങ്കിൽ പണയം വെച്ചിരുന്നു. ഭാനുമതിയമ്മ ഭാര്യയല്ലേ, അവരാണല്ലോ പേപ്പർ പെട്ട് കൊടുത്തത്. സാർ, മനുഷ്യൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയതായി സ്ഥലം. ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കോടതി കാര്യമല്ലേ. அவங்க தெரியாம சைன் போட்டுறாங்க போல. അമ്മ എങ്ങോട്ടാ പോയത്? അച്ഛൻ എന്താ വന്ന് പറഞ്ഞത്? നീ എന്നെ ചതിക്കായിരുന്നല്ലേ? ഈ കാലം അത്രയും ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ സ്ഥലമല്ലേ അത്? നമ്മൾ ഒന്നാണെന്ന് കരുതി അന്ന് നിന്റെ പേര് വാങ്ങിയത്. എന്നോടൊരു വാക്കുപോലും ചോദിക്കാതെ ഇത് ചെയ്യാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സ് വന്നു പാനു? എന്താ ഉണ്ടായേ? ചെന്ന് നോക്ക്, ബാങ്കുകാർ ജപ്തി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ലതികയുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ എവിടുന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കും? അത് കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഒരു കാര്യത്തിനാണെന്നും പറഞ്ഞ് പ്രഭാകരൻ നിർബന്ധിച്ചു. பாட்டி இன்னும் உழைச்சி சம்பாதிக்கணும். என்னத்துல மத்தவங்க வீட்டுல வைக்கிறாங்க. தெரிஞ்சதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. நாங்களும் தெரியாம வாங்கியிருப்பாருன்னு நினைச்சேன். വേണ്ട, ഒന്നും പറയണ്ട. എന്റെ മക്കൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല, സ്നേഹിച്ചില്ല. നീയും നിങ്ങളാരും എന്നെ ഇനി അധികാലം ജീവനോടെ കാണില്ല. ரொம்ப கனெக்ட் ஆகுறாரு அவரு. பாவம்டா, 30 வருஷம் ഒരുപാടായി. இந்த எமோஷன் தான் படம் டாப்ல இருக்கு. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും. വേണ്ട, இது வருது. നീ ആ ടോപ്പ് വീട് വരെ ഞാൻ വരാം. டாப் 10ல ഞാൻ ശല്യമായില്ലേ? എന്താ രാഘവേട്ടായി പറയണത്? ഒരേ കാര്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്ന മനസമാധാനം ഇല്ലാണ്ടേ ആവാന്നല്ലാതെ ഒരു കാര്യമില്ല. ഓർക്കാൻ ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ ഉള്ളത്. അച്ഛനറിയോ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്ഥലമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പഠിത്തം തകരാറിലാകുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാ അവരെ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിപ്പിച്ചത്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോറത്തിൽ കിട്ടുന്ന രുചിയില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ച എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല പങ്ക് ഞാൻ തള്ളി നീക്കിയത്. ഒരു ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ പേടിയാ, ആ കാശ് വീട്ടിലെത്തിക്കാമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കും. മക്കൾ പഠിച്ച് വലിയവരാകണം. അവരുടെ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ആദ്യ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങണം, നല്ല ഉടുപ്പ് വാങ്ങണം. ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டாருடா இவரு. என்ன മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്ര. இதுக்கப்புறம் என்னடா கேட்க போறாரு அவரு? அச்சு வீட்டை விட்டு வெளியே போனாரு. ആരാ കണ്ടാന്നേ? அதனால வீட்டுக்கு ഇത് വെക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക. മക്കളുണ്ടാകാൻ അനേക അമ്പലങ്ങളിൽ പോയി നിങ്ങൾ നേർച്ചയും കാഴ്ചയും വെച്ചല്ലോ. ഇപ്പോ മക്കളില്ലെന്നുള്ള ദുഃഖമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഉള്ള മക്കളൊരു ശാപമായി തീരുന്നു എന്ന ദുഃഖമില്ലല്ലോ. ഇറങ്ങട്ടെ. എന്തോ നീ ഇതുവരെ ഉറങ്ങിയില്ലേ? ഇത്രയും വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് നിനക്ക് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. നീ അതിന് അവസരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുമില്ല. അപ്പോഴത്തെ വിഷമത്തിന് പറഞ്ഞ മറന്നുകളാ. വാ, നേരെ ഒത്തിരിയായി. നമ്മൾ സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു. ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ വൈകി എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നാലും പെട്ടെന്നൊരു ബന്ധം നടത്തുമ്പോ ഈ പൊതുജനങ്ങൾ അതിനെ പൊതുജനങ്ങളുടെ കാര്യം കാണാ. മാനങ്കരയിൽ മാത്രമായിട്ടൊരു ബന്ധു നടത്തും. RDPയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒച്ചയും ബഹളവും ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ. അതെ, അതുകൊണ്ട് വരുന്ന 3-ാം തീയതി നമ്മൾ ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. മറ്റേ 3-ാം തീയതി എന്താ ആഴ്ച? വെള്ളിയാഴ്ച ആണല്ലോ. എന്നാ അന്ന് ബന്ധുവ എന്റെ മൂത്ത മകളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ചോറൂണ. എന്നാ 4-ാം തീയതി ഓക്കെ. അപ്പോ 4-ാം തീയതി നമ്മൾ ആഞ്ഞടി കൊടികളും പോസ്റ്ററുകളും മാനങ്കരയിൽ അങ്ങോളം போவே ஒரு கனெக்ட் ஆகுது. அந்த டைம்லாம் ஐ ஓபனரா இருக்கணும் படம். കൊടുങ്കാറ്റായി മാറും നമ്മുടെ ബന്ധം. இல்ல அந்த டைம்ல வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஃபன்னா இருந்திருக்கும். இல்ல, இவங்க இதெல்லாம் பண்றது இல்ல இதுலயே மூழ்கி இருப்பாங்க சில பேர்லாம். அவங்கலாம் ஒரு ஐ ஓபனர். நம்ம எந்த அளவுக்கு இது படம் மேரேஜ் நீ ஒரு நல்லவரா இருக்கிறதுனால மேரேஜ் பண்ணுவாரு. ட்விஸ்ட் விஷயம் தான் கேட்க போறாங்க. ஆல்ரெடி நான் வந்து போயிருக்கேன். அவரு அப்புறம் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருக்கு. பாவம் பேரு லைஃப் வந்துட்டு
ചന്ദ്രമുഖിയിൽ എഴുതി വെച്ച് ഇപ്പൊ വേട്ടയനാ എന്നോട് ഇതൊക്കെ ഇനിയും പറയണോ? இதுவும் ஒரு வகை பதே மாதிரி பார்த்ததுல இது ரொம்ப കണക്ട്. റിട്ടയർ ചെയ്ത് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ അച്ഛൻ ഒരുപാട് മോഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേറ്റവും വലുതായിരുന്നു നിന്റെ കല്യാണം. നമ്മുടെ മുറ്റത്തൊരു വലിയ പന്തല്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി ഓടി നടക്കാൻ നിന്റെ ചേട്ടന്മാര് നിന്റെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കും. എവിടെയായിരുന്നാലും ഓടിയെത്തണം. ഒന്നും പറ്റിയില്ല. എന്റെ മോക്ക് ഇതായിരിക്കും വഴിയോരത്ത് വെച്ച് കല്യാണം നിർത്തി മോളെ ഒഴിവാക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അച്ഛൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്. എനിക്ക് ഒരു വിഷമമില്ല. ഇനി ഒരു പുറപ്പെടാൻ നോക്കിക്കോട്ടെ അല്ലേ രാഘവട്ടാ? വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇനി ഒരു യാത്ര പറച്ചിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമാവും. ചെല്ല്. கடைசி தேர்தல் எங்க டேப் ரெக்கார்டில் போய் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு 10 இது படம் பார்த்துருக்கோம். പാരന്റിങ് വേലன்னு ഊർ വീട്ടിൽ തങ്ങിക്கிறாங்க. പുതിയ സ്ഥലത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ വരാം. വരുമ്പോ കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ താമസിക്കാൻ കൂടി തയ്യാറായിട്ട് വേണം വരാൻ. நீ எனக்கு மகனா பிறந்திருக்கா? தங்கச்சி கல்லாத்தோட வரல போறாங்க. ஜெயரா முடியல சீனிவாசன் தான் விருப்பம். இல்ல அது வீடெல்லாம் திரும்பி ரொம்ப പോയാൽ വണ്ടി വിളിച്ചോളൂ. ശരി. രാഘവേട്ട, ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ധൈര്യം വേണ്ടത്. ദൈവം നമ്മളെ കൈവിടില്ല. ദൈവം എന്നെ കൈവിട്ടു. അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇവിടെ? ഈ ആശുപത്രിയുടെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് നിലപാടെടുക്കും? അടപ്പിക്കണം. ബന്ധു പൂർണ്ണമാവണമെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് അടപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെയും പാൽ വിതരണത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ என்னடா எலக்ட்ரிசிட்டி ஸ்டாப் பண்ணுன்றாங்க. அம்மா இதுல பத்துனுக்குறாங்கடா. இந்த அளவுக்கு ആസ്പത്രിയില്ല. എന്താ അസുഖം? ഒരു നെഞ്ചുവേദന വന്ന് ബോധം കെട്ട് വീണു. ഓഹോ, അച്ഛനെ അറിയിച്ചില്ലേ? അച്ഛൻ ആസ്പത്രിയിലുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞാൽ മതി. 4-ാം തീയതി ബന്ധാണേ. ഞാൻ സമയം പോലെ വന്ന് കണ്ടോളാം. ചലോ. ഒന്ന് വേഗം നോക്കേണ്ട KRP. 4 മണിക്ക് മുമ്പ് 2000 കോപ്പി അടിക്കാനുള്ളതാ. അവസാനം വാക്കുകൾ നന്നായില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കുറ്റം പറയരുത്. അയ്യോ, വാക്കുകൾ നന്നായിരിക്കണം. ഓരോ വാക്കും ഓരോ ചാട്ടുളി പോലെ ഇരിക്കണം. RDP-ക്കാരന്റെ ആത്മാവ് കിടന്നുരിക്കണം. അപ്പൊ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. മോനെ പ്രകാശ, എന്താ, എന്ത് വേണം? KRP ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഒരു വിവരം പറയാണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വിവരം ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല. പോണം മിസ്റ്റർ. ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം. അതിനേക്കാളും വലിയ അത്യാവശ്യ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. RDP-യുടെ ബന്ധിനെതിരെ ജനലക്ഷങ്ങൾ ഇളക്കി വിടാനുള്ള നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് KRP. മനസ്സിലായി? അച്ചുവേട്ടൻ എന്താ? എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. അമ്മ നെഞ്ചുവേനായിട്ട് ആസ്പത്രി കിടക്ക്. സാരല്ല, അമ്മയല്ലേ. KRP-യുടെ മറ്റൊരു അമ്മയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലാ. ഭാരതമാതാവ് സമയം പോണ നോട്ടീസ് എഴുതു. നിങ്ങളൊന്ന് പോണം മിസ്റ്റർ. നിങ്ങളാണല്ലേ പറഞ്ഞേ? എഴുതൂ. ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തി? ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ തരട്ടെ. ഇവരെ പോലാന്ന് பார்த்தா അവർ கூட മാറ്റുறாரு. അധികം സംസാരിപ്പിക്കണ്ട കേട്ടോ. ஒரு பழமொழி இருக்கு. தென்னையை வச்சா இளநீர், புளிய பத்தா கண்ணீர். ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടെന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആയിക്കോട്ടെ, കഞ്ഞി രാഘവേട്ടന് കുടിക്കാലോ. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് എടുത്തി? പ്രഭയും പ്രകാശനെയും ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ അച്ചു. അത് അവരിത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. 4 കൂടിയ വഴി വെച്ചിട്ട് പ്രശാന്തനെ കണ്ടു. അവൻ കുട്ടിയല്ലേ, വെറുതെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് കരുതി ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ചിലപ്പോ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് എത്താനും മതി. അച്ചു വന്നേ. എന്തേ? നീ പ്രഭയം പ്രകാശനെ കണ്ടില്ലേ? അച്ചു, നിന്നെ ഞാൻ ഇന്നോ ഇന്നലെ കാണാൻ തുടങ്ങിയല്ല. രണ്ടുപേരെ നീ കണ്ടു നിന്റെ മുഖം കണ്ടറിയാം. എന്താ രാഘവേട്ട ഈ പറയണത്? നേര് പറ, നീ അവരെ കണ്ടില്ലേ? അതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം. വെറുതെ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ. അതൊക്കെ കളാ രാഘവേട്ട. രാഘവേട്ടൻ ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? രാഘവേട്ടന്റെ എന്താ ആവശ്യത്തിന് ഞാനുണ്ട്, ടീച്ചറുണ്ട്. വേറെ എത്ര പേരെ വേണം സഹായത്തിന് പറ. എന്റെ മക്കള് തിരക്കിലാണല്ലേ. ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവങ്ങളാണ് അച്ചു. മക്കള്, രക്തബന്ധം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, അതിനൊന്നും ഒരർത്ഥവും ഇല്ലടാ. വയസ്സുകാലത്ത് മക്കള് നമുക്ക് താങ്ങാകുമെന്ന് കരുതി നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, നമുക്ക് നമ്മളെ ഉള്ളൂ. അച്ചു പൊയ്ക്കോ. എന്റെ മക്കള് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തടത്ത് നിനക്ക് എന്ത് കാര്യം? അല്ല, ഞാൻ പൊയ്ക്കോ. ഇവിടെ ആരും വരണ്ട. എനിക്കാരും കാണുകയും വേണ്ട. ഭരണം അവരുടെ കയ്യിൽ, പോലീസ് അവരുടെ കയ്യിൽ. ടൗണിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പോലീസ് അണിനിരക്കുമെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ എല്ലാ കടകളും തുറക്കും. നമ്മൾ പോലീസിനെ അറ്റാക്ക്. എന്ത് പിണ്ണാക്ക് വെച്ചാ നമ്മൾ പോലീസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്? പിണ്ണാക്കും. പക്ഷെ കോട്ടപ്പള്ളി അൺപാർലമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കരുത്. പദമാണ്. അതൊരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ്. പശുക്കൾ കഴിക്കുന്നത്.
പക്ഷെ സന്ദർഭം അൺപാർലമെന്ററിയാണ്. ഡോണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്. എങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും എന്ന് പിള്ള സാർ പറഞ്ഞില്ല. ഛത്രപതി ശിവജിയുടെ രീതി, ചെമ്പടയുടെ രീതി, இவர் பொண்ணு இது மட்டும் லீவ் ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ടല്ലോ. தான் லீடர்ஸ்லாம் அவங்க பர்சனல் விஷயத்தை கரெக்டா இருக்கறானுங்க. மத்த எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. വല്ലവന്റെ കാര്യമല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കരിങ്കല്ലുകളും നാടൻ കല്ലുകളുമാണ് നമ്മുടെ ആയുധങ്ങൾ. അത് വെച്ച് നമ്മൾ പോലീസിന്റെ നേർക്ക് മിസൈലുകളെ. അതിന് ടൗണിൽ എവിടെയാ ഒളിത്താവളങ്ങൾ? അഴുക്ക് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഓടകൾ, പിന്നെ ആ അരയാൽ മരം. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഇവന്മാര് കേട്ട് കാണും. കേട്ട് കാണൂ. ഏതായാലും നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. മുമ്പോട്ട് വെച്ചാൽ മുമ്പോട്ട് തന്നെ വരൂ. ഈ തെണ്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെപ്പോ വീട്ടിനകത്ത് കയറി പറ്റി? അപ്പൊ തനിക്കൊന്ന് കയറി പരിശോധിച്ചുകൂടായിരുന്നു? ആ എനിക്കറിയൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് വളരെ പതുക്കെ കേട്ടാൻ വഴി. இந்த அளவுக்கு இன்டென்ஸ் எடுத்துக்க மாட்டாங்க தமிழ்ல. മിസ്റ്റർ പ്രഭാകരൻ, നിങ്ങളുടെ അച്ഛനവിടെ? അനുജനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ஐயோ சொத்து இது பண்ணி விட்டாரு போல. ஐயோ இந்த சில கிளைமேக்ஸ் அம்மா நீயலுகள்லாம் இப்படிதான் இருக்கும் பொழுது ஸ்டார்டிங். அதனால அண்ணன் இப்படி தங்கச்சி இது பண்ணி മീറ്റിംഗോ സത്യാഗ്രഹമോ വല്ലതും ഉണ്ടോ? അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ഛാ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മോനെ. അച്ഛൻ ഇപ്പൊ വരാം. മോൻ പോവല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് നീങ്ങാം. മോനും പോവല്ലേ? അമ്മയുടെ രോഗത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാരോടും എനിക്ക് 5 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ലേ? പൊണ്ണു കൂടെ പറയാം. മിസ്റ്റർ രാഘവൻ നായർ, ഞങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വക്കീൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. ഇവക്ക് നല്ല സുഖമില്ല. ഞാനൊന്ന് കിടത്തിട്ട് വരാം. എനിക്ക് ക്ഷീണമൊന്നും തോന്നുന്നില്ലെന്നേ. എന്നാലും ദേഹം അധികം ഇളക്കണ്ട. ആണോ അവർ വിരുപ്പം തന്നെ അത്. എന്റെ മക്കളും ബന്ധുക്കളും അല്ലാത്തൊരു തൽക്കാലം ഒന്ന് പുറത്തു പോയാൽ കൊള്ളാം. ഞങ്ങൾക്ക് അല്പം കുടുംബകാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് പണികളുള്ളതാ. KRP CRP ഒക്കെ ഗേറ്റിന് പുറത്ത് ഇറങ്ങി പോണം മിസ്റ്റർ. സൂപ്പർ മോളെ ഇരുമ്പ് അബ്ദുള്ള. ഇവളുടെ ഭാഗത്തിന്റെ കാര്യമല്ലേ നിനക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത്? അതെ, 1966 വിവരമൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലല്ലേ? ഭാനുമതിയുടെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം പോയി. ബാങ്കുകാർ ജപ്തി ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീതം ബാങ്കുകാരോട് എന്ന് ചോദിക്കും. അവര് ചിലപ്പോ തരുമായിരിക്കും. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ വീടാ. വീട് എന്റെ പേരില്ല. ഇത് ഇപ്പൊ വീതം വെക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ മോനെ ആനന്ദ, എന്റെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ ഇത് വീതിക്കാൻ നിന്റെ ഈ വക്കീലോ വക്കീലിന്റെ അപ്പനോ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും. എന്റെ മോളെ കെട്ടണോന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിന്റെ പിന്നാലെ വന്നു. നിനക്കൊരു ഭാര്യയും കുടുംബവും ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള നിന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു. ഞാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത നിനക്കൊരു കുടുംബം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി എന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം ചെലവഴിച്ചവനാണ് ഞാൻ. ആ കുറ്റത്തിനാണോ നീ ഇപ്പൊ എന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്? എന്ത് ധൈര്യത്തിലാ നീ ഈ വക്കീലിനെ കൂട്ടി പടി കയറിയത്? നീ സമ്പാദിച്ച വല്ല ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ? ഭാര്യയെ നോക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ മാത്രം കടമയാണ്. അത് ഒരിക്കലും ഭാര്യ വീട്ടുകാരെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാകരുത്. നിനക്കും ഉണ്ടല്ലോ മോളെ 2 കുഞ്ഞുങ്ങള്. നാളെ അവര് നിന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയാൽ എന്തായിരിക്കും നിന്റെ സ്ഥിതി? ആ അകത്ത് കിടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്. നിങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കി ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ച അമ്മ. ആ അമ്മ ആശുപത്രിയിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വന്ന് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടായോ? അച്ഛനമ്മമാര് മക്കളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടാവണം. നീ ചോദിച്ചുടനെ അവൾ ആ പറമ്പിന്റെ ആധാരം എടുത്ത് തന്നത് എന്നേക്കാ സ്നേഹം അവൾക്ക് നിന്നോടുള്ളത് കൊണ്ടാ. ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു അംശം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിനക്ക് സാധിച്ചോ? രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനവും ഒക്കെ നല്ലതാ. അത് നല്ല ആളുകൾ ചെയ്യും. സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത നീയൊക്കെ എങ്ങനെയാടാ ജനങ്ങളുടെ പട്ടിണി മാറ്റുന്നത്? ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്തവൻ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരു കൊടിയും പൊക്കി പിടിച്ച് തൊണ്ട കയറി അലറാൻ തുടങ്ങുന്ന നല്ല രാഷ്ട്രീയം. നിന്നെപ്പോലുള്ള യൂസ്ലെസ്സുകളാ രാഷ്ട്രീയത്തിന് മാന്യത കളഞ്ഞ്. മനസ്സിലായോ? സ്വന്തം ബെങ്ങക്കൊരു കല്യാണാലോചന വന്നപ്പോ നീ അത് മുടക്കാൻ നോക്കി. നീയൊക്കെ ചേർന്നവനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിച്ചു. അതിന് നിനക്കൊരു സമ്മാനം തരണമെന്ന് അന്നേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ. ഏതൊരു ബിസിനസ്സിലും മുതൽ മുടക്കുന്ന ലാഭം കിട്ടണം, അല്ല ബിസിനസ് പൊളിയും. എന്റെ ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നീയൊക്കെ ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ ഈ ദിവസം വരെ എന്റെ ചോരയും നീരുമായിരുന്നു എന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അത് വറ്റിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇറങ്ങും പുറത്ത്. ഇനി എനിക്ക് മക്കളുമില്ല മരുമക്കളുമില്ല. എല്ലാം ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണം.
ஸ்ரீனிவாசன் வாங்கியிருந்தோம் ഓരോ ആദ്യം സ്വയം നന്നാകണം, പിന്നെ വീട്, എന്നിട്ട് വേണം നാട് നന്നാക്കാൻ. காலை வச்சு காலை வெட்டிடுவோம். கட்சியில நோட் பண்ணியா 2 மட்டும்தாங்கிற. അനു, ഇനി ഈ വീട് ആകെ ഒന്ന് അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കി ചാണകവെള്ളം തളിക്കണം. ഒരു നിലവിളക്കും കത്തിച്ചു വെക്കാം. ആദ്യം ഒരു ഐശ്വര്യം വരട്ടെ. தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ நல்லா நிம்மதியாக ஜாலியாக இருந்தாரு. ചോറ് വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല സമയത്താണല്ലോ വന്നത്. എന്താ രണ്ടാൾക്കൊരു മൗനം? രാഘവേട്ടാ, എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. സംഭവമൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപിടിച്ചു. പക്ഷേ പിന്നീട് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ചെറിയൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം തോന്നിയത്. രാഘവേട്ടനോടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് പറയാ. അതായത് ഗുണദോഷിക്കുകയും തല്ലും ഒക്കെ ചെയ്തു, അതൊക്കെ നല്ലതാ. ഇറക്കി വിട്ടതിലുള്ള പോരായ്മ എന്താണെന്നറിയോ? മക്കളെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ രാഘവേട്ടന് പറ്റില്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായം വരും. അടിച്ച് പുറത്താക്കാൻ എളുപ്പ. അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി താമസിപ്പിച്ച് നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ ഇത്തിരി മിടുക്കുവാൻ. എനിക്ക് ആ മിടുക്കില്ല. ഉണ്ടാവണം. അച്ഛനെ മക്കൾക്ക് ഇപ്പൊ പിടികിട്ടി. ഇനി 4 നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവർ നന്നാവുകയും ചെയ്യും. ഇല്ല ചു, ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാന്നേ. നന്നാവണമെന്ന് അവർക്ക് കൂടെ തോന്നണ്ടേ? അവർക്ക് തോന്നി കഴിഞ്ഞു. എന്നാലോ திரும்பி രണ്ടാളും പഠിക്കൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവര് പേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തതാ. தலைவர் சொல்லி போற வீடியோல நீ யாரு மாப்பிள்ளை வீடு எசிசிப்பா அடி நண்பன் நீரு அடி. இப்போ கூட அவர் தான் வந்து பேசுறாரு. அவர் தான் வந்து அந்த சாஃப்டா டீல் பண்றாரு. ஹார்ஷான மேட்டர் கூட சிச்சுவேஷன் பார்த்து பேசுறாரு. സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചിറക്കിയ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വില വയ്ക്കൂ. എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വലതുകാലം വെച്ച് കയറിക്കോ. ഇനിയെങ്കിലും നന്നാവണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട്. கட்சி தொத்துக்குது. 9 ரூபாய் நோட்டில் பையனை பார்க்க முடியாது. அம்மாவுக்கு நல்ல நண்பன். 10 நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ ஆகுது கண்டென்ட் போட்ட நல்லா தான் இருக்கு. ஜோ പ്രകാശിന് ബസ് തെറ്റും. അവൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നു അച്ഛന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട്. എങ്ക പോறாரு അവര്? എന്നും ഉണ്ടോ ഇന്റർവ്യൂ? ആ, ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുമെന്നാ പറയണേ. നല്ല ശമ്പളം ഉണ്ടാവത്രേ. എന്നും പ്രത്യേക അനുഗ്രഹമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എല്ലായ്പ്പോഴും അതെന്റെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ. എവിടെ പ്രഭാകരൻ പോയോ? ഞാൻ മേനോ സാർ ചിലപ്പോ കേസ് നേരാവണ്ണം പഠിച്ചാൽ വാദിക്കാമെന്നാണ് മൂപ്പരുടെ പക്ഷം. പഠിച്ചു, തലങ്ങും വിലങ്ങും പഠിച്ചു. നീ ടൗണിലേക്ക് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. എന്നാ അവർ ഓട്ടോ പിടിക്കാം. അച്ഛാ, 1 മാസത്തിനകം നമ്മുടെ പറമ്പ് ഞാൻ വീണ്ടെടുത്തി. പറമ്പൊന്നും കിട്ടിയില്ലേലും സാരമില്ല മക്കളെ, നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായി കണ്ടാ മതി. பண்றான் ഒരു കാരണമല്ല എന്നെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് ചേർന്ന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു കൊടി വേണമല്ലോ. ഇന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കൊടിപിടുത്തവും സമരവും. உண்மையிலே சம மெசேஜ். வந்து எத்தனை வருஷம் ஆகுது? 93 20 வருஷம் 30 வருஷம் 32 வருஷம் போனோம். இன்னமும் கனெக்ட் ஆகுது. அளவு ஒரு வந்து டைம்லெஸ்ஸான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதிருக்குது சீனிவாசன். ஆனா நான் இது படம் பார்க்கும்போது சொன்னதுதான். இப்போ இது அந்த டைம்ல வந்து கொஞ்சம் தான் இம்பாக்ட் இருந்திருக்கும். அவர் படம் வந்து ஒரு இம்பாக்ட்ல எழுதியிருப்பாரு. ஆனா அந்த மக்களுக்கு அந்த அளவுக்கு. ஆனா அந்த படத்தை இப்போ பார்க்கும்போது இது அது இல்ல அப்படின்ற ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இது வந்திருக்கும். தியேட்டர்ல பார்த்து நிறைய பேர் வெளியே போகும்போது நம்ம குடும்பத்தை தான் பார்க்கணும்னா போயிருப்பாங்க. அந்த ஒரு டைலாக் நடுவில் வந்துச்சு. இவங்க வந்து மக்களுக்கு நல்ல செய்யறவங்களுக்குலாம் ஓட்டு போட மாட்டாங்க. ஆக்டரு அவங்களுக்கு தான் ஓட்டு போடுவாங்க. இப்போ நடந்துன்னு இருக்கடா அது அப்படின்ற மாதிரி ஓட்டு போச்சு. எப்பவுமே நடக்கும். சைக்கிள் ஆல்வேஸ் ரிப்பீட்ஸ். செம சரியான படம். ஸ்கிரீன் பிளே எல்லாரோட ஆக்டிங்கும் சூப்பர். திலகனோட வேற லெவல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குல.
எனக்கு ரொம்ப கனெக்ட் ஆச்சு. அவர் பெர்ஃபார்ம் கடைசி வரைக்கும் அந்த எரிமலை பொங்காம இருந்துச்சு. கடைசி அந்த ஒரு 1 minute 2 minutesல வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிரிச்சிட்டாரு. ஒரே அடி. என்னன்னா சீனிவாசன் 2-3 பரா நடிச்சிருந்தாரு. அவர்தான் இந்த கதையை எழுதுனவர். அதனால வந்து சரி போனா போதும் விடுறேன். ஜெயராம் அடிச்சதும் ஓகே தான். அவர் கட்சினால்தான் 2 மருமகளுக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு. ஆமா, அது சில விஷயம் நல்லது நடக்குதுன்ற போது கூட இவங்க அந்த பார்ட்டியில இருந்து வர ஈகோ ஒண்ணு இருக்கும் பாத்தியா, ரொம்ப அந்த இரும்பு ரொம்ப டென்ஷன். அந்த எல்லாருமே அவர் வந்து அம்மா இது பண்ணா அவர் ஏஞ்சிட்டாரு, பெண்ணெல்லாம் மூடிட்டு ஏஞ்சிட்டாரு, அம்மாவை பார்க்க போலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது கூட இல்ல அவன் அதை விட முக்கியமான இங்க உட்காந்து எழுதிட்டு ஏதோ சொல்லி பிரெயின் வாஷ் பண்றது. கிரியேட்டிவா பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி நீ சொன்ன மாதிரி அதே தான். அவங்க வீட்டுல ஒரு ஃபங்க்ஷன் 3ஆம் தேதி ஃபங்க்ஷன் 4ஆம் தேதி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஓகே சொல்லிட்டாங்க. இவங்களுக்கு அவங்க அம்மா இருக்கும்போது பாப்பா போலாம் அந்த வேலை எல்லாம் இருக்குது பார்க்கணும் அப்படின்னு. இவ்வளோ ஓடா இருப்பானுங்க. கொஞ்சம் கூட அம்மா அட்லீஸ்ட் அம்மா சென்டிமெண்டாவது இருக்கும், அது கூட இல்லாம இருக்காங்க. அதுதான் என்னதான் வெளிநாட்டு போய் எங்க போய் வீட்டை பார்க்காம விட்டோம்னா அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி வந்து அதே மாதிரிதான் பசங்க. அதுல என்ன பிரதர்ஸ் இல்ல, ஒரு சந்தோஷமா ரிட்டையர் ஆகி வீட்டுல போய் ஜம்முன்னு இருக்கலாம், ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் என்ஜாய் பண்ணலான்னு வந்தவரு இவ்வளவு டென்ஷன் டார்ச்சர் பண்றாங்க. அவரு இந்த பேரண்ட்ஸ் சரியான அம்மா செல்லத்துல பசங்க வந்து தெரியட்டு போயிட்டு. அம்மா செல்லன்றதை விட அங்க யாரும் வந்து ஃபாதர் ஃபிகர் இல்லைங்க. ஏய் தப்புடா நீ இது பண்றது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு சொசைட்டில இருக்கிறவங்க அவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிட்டு நீ வா நான் சும்மா இப்ப நானே பற்றி ஒரு புதிய கட்சி வந்திருக்கல ஒண்ணு நேற்று வரைக்கும் பார்த்தா படம் இது போட்டுருந்தோம்னா நீ தமிழ்நாட்டு பிரச்சனைகளை பத்தி நான் பேசணும். டேய் நீ வெட்டியா தானே சுற்றி நீ என்னடா பாலிடிக்ஸ் பேச ஆரம்பிக்க அந்த மாதிரி நிறைய கேஸுங்கெல்லாம் இப்படிதான் ஆகும் பொழுது. இது என்னன்னா வச்சுக்கோங்க, இப்போ 2 பேருமே சூப்பரான வச்சுக்கோங்க பார்ட்டி 2 பார்ட்டியுமே எடுத்துக்கோங்க. 2 பார்ட்டியோட அந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து சொல்லவே இல்லை 10ல. ஏன்னா ஃபவுண்டேஷனே இல்லை அவங்களுக்கு. அந்த தாண்டி ரொம்ப தூரம் போயிடுச்சு ஃபவுண்டேஷன். நம்ம அந்த லால் சலாம் படம் பார்த்துருப்போம். வந்து அந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க லைக் வந்து எங்க கட்சிக்கு நாங்க மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம், அதுக்காக நாங்க எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் வேணாலும் போவோம், யாராவது அதை எதிர்த்தா நாங்க பண்ணுவோம் அப்படின்னு. ஏன்னா இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு வந்த அந்த ரெட் கலர் இருக்கிற கட்சி எல்லாமே அது சொல்லிட்டாங்க எல்லா பத்திலும். ஆனா இந்த 10ல ஒருத்தர் கேட்குறாரு நம்ம ஃபவுண்டேஷனே போயிடுச்சிங்க என்ன பண்ணலாம், அது வந்து இது பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் ஒரு இதுவும் தேவையில்ல. பக்கத்து இதை வந்து எதிர்கட்சி வந்து நீ தப்பு சொல்ல அப்பதான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும். கடைசியில் சொன்னாங்க பாரு மக்கள் பிரச்சனை நம்ம சொல்லணும் கட்சி அது. ஏன்னா அந்த மாதிரி கட்சி அந்த ரெவல்யூஷனிஸ்ட் கட்சிலாம் வந்து எதுக்கு ஆரம்பிச்சதுன்னா ஒரு மக்கள் பிரச்சனை ஹையர் பவரை வந்து நீ ஏன்டா ஒரு லோயர் பவரை அப்ரெஸ் பண்ற அதுக்கு நான் எதிர்த்து நிக்கிறேன் அப்படின்னு தான் ஆரம்பிச்சாங்க அந்த கட்சியை. ஆனா வந்து ஆனா அப்பப்போ சொல்றாங்க நம்ம வந்து காமன் பீப்புளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும், காமன் பீப்புளை பார்க்க. கிளைமேக்ஸ் சொன்னார் பாரு அது கட்சியில இருக்கும்போது அவங்க இதுல மட்டும் சரி நம்ம அவங்க தப்பு சொல்றோம், மக்களோட பிரச்சனை பேசணும், மக்கள் பிரச்சனை நமக்கு இதுக்கு அதெல்லாம் சரியான டேங்க். அதெல்லாம் இதுல இருந்து அங்கங்க இந்த காமெடி தூவுதான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் தான். இறந்து போனவர் அவரை வச்சு வந்த சீன்ஸ் இப்போ வரைக்கும் நடக்குது. இப்போ வரைக்கும் இது அதெல்லாம் இன்னசென்ட் வந்து கூட ஒரு சின்ன கேமியோ பண்ணிட்டு போனாரு. வேற லெவல் யாரு அதான் உண்மையை கக்கிட்டு போயிட்டாரு. அதான்டா சொல்றேன். அவங்க வந்து இப்போ ரீசெண்டா நடந்ததுடா அந்த டைலாக். 6 மாசம் கூட இருந்திருக்காதுடா. அது 1993ல அந்த டைலாக் வச்சிருக்காங்க. 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி ஒரு எல்லா டைம்லயும் ஒரே பேட்டர்ன் தான் போயிட்டு இருக்கு. மக்கள் மறந்துடுறாங்க. அதான் சொல்றேன். இன்னும் எக்ஸாக்ட் அதுல வந்து அந்த வேர்டு பிசுறாம நடந்த விஷயம்டா அது 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி. ஆனா வந்து என்ன பண்றது, அது ராஷ்டிர பாஷை அது ஒண்ணு. அதே மாதிரி வந்து ஹிந்தி தெரிஞ்சாதான் வந்து உனக்கு நான் கவர்மெண்ட் வேலை கொடுப்பேன் அப்படின்னா அதுல நீ வா பாம்பே வா உனக்கு எதுவுமே தரமாட்டேன் நான். சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம். அதான் சொல்றேன். இதே வந்து சீரியஸா சொல்லியிருந்தேன்னு வச்சுக்கேன். இது எப்படி சொல்லியிருப்பாங்க, தமிழ்நாட்டுக்கு அட்டாக் வருது இதனாலதான் சீரியஸா இந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து காமெடியா சொல்லாம சீரியஸா அந்த டைம்ல சொல்லியிருந்தேன்னா இந்த படம் வந்து என்னடா இவனுக்கு உட்காந்து அட்வைஸ் வந்து சென்சார்ல தூக்கிட்டு இருப்பாங்க எல்லாத்தையும். ஆமா சென்சார்ல விட்டுருக்க மாட்டாங்க. அப்படியே விட்டுருந்தாலுமே என்னடா இவனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணி கழுத்தருக்குறானுங்க அப்படின்னு இருக்கும். ஆனா அந்த காமெடியோட வச்சு சொல்றாங்க பத்தி. அதுதான் சீனிவாசன் எழுதிக்கிறாரு பாரு அவரு. லெஜெண்டரிடா அவர்லாம் அந்த ரீப்ளேஸ்மென்ட் வேற லெவல் பண்றாங்க. நம்ம ஊர் பாக்கியராஜ் எப்படியோ அந்த மாதிரி ஸ்கிரீன் பிளே ஆகும். அடுத்தடுத்த சீனு டக்கு டக்கு போயிட்டு என்ன சொல்றது ரொம்ப நாள் கழிச்சு நல்ல இம்ப்ரெஸ் பண்ண படம். சூப்பர். லாஸ்டா கை தட்டின படம் கடின கடலோரமே அந்த 4 மாசம் ஆச்சு. 4 மாசம் ஆயிடுச்சு.
மணி என்ன சொல்லலாம், மணி 2 மணி ஆகுது. 1:52. எனக்கு இன்னொரு 1/2 hour படம் இருந்துடலாமான்னு தோணுது. இல்ல இது இப்படி சொன்னா இவங்களுக்கு புரியாது. நீங்க வந்து போனதுல சொன்னீங்க நான் தூங்கிட்டேன்னா அது வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணது மதியம் 7 மணிக்கு. இப்போ ரெக்கார்ட் பண்றது 1:50 ஃப்ரெஷ் ஆகிறோம் நாங்க. ஃபுல்லா வந்து சீட் வச்சு நிக்கிறோம். எனக்கு விட்ட நான் எகிரி போய் அச்சிருவேன். அந்த அவ்வளவு வெறியில எப்படி இருக்கா அந்த அளவு கரெக்ட் ஆச்சு படம். எல்லாரும் காமெடி எல்லாம் புரிஞ்சுது, எமோஷன் சினிமா தியேட்டர்ல எனக்கு உண்மையிலே தமிழ் படம் பார்த்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. எனக்கு ஸ்டார்டிங்ல அவர் கொடுத்த டச் அந்த தமிழ் டச் அங்க அப்படியா நடுவில் அப்படியே அதுக்கப்புறம் நின்னுச்சு பத்தி ஒரு லெவலுக்கு மேல அந்த தமிழ் வேர்ட்ஸ் நின்னுடுச்சு. அது ஆனா சின்ன சின்ன நுணுக்கமான ஆக்டிங் பண்ணிருக்காரு அவரு. அவர் சொல்லாம பாத்தியா திடீர்னு பாம்பு வந்து கொத்திரோண்டு அவரு எட்டி கீழே பாத்துருக்காரு அவரு. அதான் சொல்றேன் எல்லாத்தையும் எப்படி சொல்றது, ஒரு இவங்க சொல்லுவாங்க பத்தி இப்போ நம்ம அந்த வெற்றிமாறன் அவங்களாம் படத்தை ரசிச்சு கிரேசி மோகன் படம் தெரியுமா, சின்ன சின்ன ஜோக் அதான் சொல்றேன். அந்த படத்திலேயே வந்து ரசிச்சு படம் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபிலிம் மேக்கிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். தட்ஸ் மை ஹார்ட் கோர் அப்படின்னு எடுக்கிறவங்கலாம் ஒரு படம் எடுத்திருப்பாங்க எல்லாத்தையும் டச் பண்ணி ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இல்லாம எல்லாமே சூப்பரா பக்காவா இருந்தது. அந்த இது கூட அவர் அந்த ஜோசியை பார்க்கும் போகும்போது நீ இந்த இடத்துக்கு எப்படி வந்தது டக்குன்னு அடிச்சுட்டு கத்து கண்டென்ட் ஃப்ரெண்டு கேரக்டர் அவர் சூப்பரா பண்ணியிருந்தாரு. அவர் படம் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து தலைவர் சொன்னதான் நீ நண்பன் நீ இருக்கலாம் அப்படின்னு. இல்லை ஆக்சுவலி வந்து நிறைய பேருக்கு லைஃப்ல அப்படித்தான். இப்போ அவங்க பக்கத்து வீடே தான் சரியா, சின்ன வயசுல இருந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் அவங்க அப்பாவோட இவர் தான் பார்த்து இருந்திருக்காரு. சரி வீட்டுல கோழி பிடிச்சி கோழி, ஏன்னா அவங்க வீட்டுல யாருக்கும் கோழி கூட வெட்ட தெரியல, இவர் தான் பக்கத்து வீட்டுல இருந்து வந்து பிடிச்சி வெட்டி ஸ்டார்டிங்லேயே அதை வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ வந்து அப்போ அவர் ஃப்ரெண்டுக்காக எவ்வளோ பண்ணி, ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து சைல்டு இல்லை. ஸோ அவங்க இவங்க எவ்வளோ ஃபேமிலியாக எவ்வளோ கூட இருந்திருக்காங்க, எல்லாம் இருந்திருக்காங்க. கடைசியில எல்லாரையும் வீட்டுல சேர்த்துட்டு அவர் கதவு சாத்திரி வெளியே போயிட்டாரு. அதுதான் அவரோட மனசே வந்து அப்பதான் நிம்மதியா இருக்கு. அவர் ஆஸ் அ ஃப்ரெண்டா வந்து நான் என் ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலி சேர்த்துட்டேன்டா, இதுக்கப்புறம் எனக்கு இங்க வேலை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அவங்க அம்மாட்ட வந்து சொல்லும் போது 2 பேர் வந்து பார்க்கல. இவரு அத்தனை வாட்டி கேட்டு சொல்லவே இல்லை பேரு. சொன்ன வருத்தப்படுவாங்க வரலையே. அவரு இவரு கண்டுபிடிச்சிட்டாரு, சொல்லுடா சொல்லி தொலையண்டா பேசினே இருக்கலாம். படம் வந்து அந்த மாதிரி வேற மாதிரி படம் நல்லா இருந்தா நாங்களும் நல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி மாசத்துக்கு 2 படம் கச்சா நல்லா இருக்கும், சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கும்டா. சும்மா உட்காந்து அப்படியே எஜுகேட்டும் வந்து படம் இல்ல சும்மா உட்காந்து அப்படியே பார்த்துன்னு இருக்கிறதுக்கு, சும்மா சிரிச்சுன்னு அப்படியே இல்லாம படம் பார்த்துட்டோம். காமெடியும் நம்மளுக்கு செட் ஆச்சு, ஸ்டோரியும் செட் ஆச்சு, அதுல இருந்து ஒரு மெசேஜும் வந்துச்சு. படம் வந்து நீ வந்து கண்டென்ட் என்கேஜ் பண்ணாதான் நம்ம கிராஸ் பண்றது. ஏன்னா இது வந்து கரெக்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. நான் வந்து இப்போ வந்து நம்ம நடுவில் அந்த 1 hour கட் பண்ணோம். கட் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு 1 hour போச்சு, 50 minutes இருந்தது. எனக்கு 50 minutes போனதே தெரியல. கடைசி 1 minute வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட். நம்ம வந்து டைம் பாக்குறோம்னா படம் என்ன ஆக போகுது, இன்னும் எவ்வளவு நேரம் இருக்கு, இன்னும் எவ்வளவு சீன்ஸ் வருது, 10 நிமிஷம் தான் ஆகுது. கிளைமாக்ஸ் அவ்வளவு அதே மாதிரி அந்த போலீஸ்காரோடதுமே சரி, அவர் வந்து ஒரு பார்ட்டி சொன்னாங்க நஷ்டாங்க. யோசிச்சு பாரு, 5 years ஒன்ஸ் பார்ட்டி மாற போகுது. ஆனா போலீஸுக்கு வந்து இப்போ சஸ்பென்ஷன் தான் பண்ணிருக்காங்க சரியா. இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவர் திருப்பி வேலைக்கு போப்பாரு, டிஸ்மிஸ் பண்ணல, டெர்மினேட் பண்ணல, சரி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு. ஆனாலும் அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி காலிலே தான் அவர் விழுந்து வந்தார். ஸோ அங்க ஒரு மெசேஜ் சொல்லிக்கிறாங்க பாரு, அவரு பெர்மனன்ட் எம்ப்ளாயிடா அவரு. இவங்க நீ 5 years ஒன்ஸ் மாற போற, அடுத்த வருஷம் மேக்ஸிமம் நான் 15 வருஷம் இருப்பேன், 3 வாட்டி ஜெயிச்சா வாய்ப்பு இல்லை. அவர் லைஃப் லாங் அங்க இருக்க போறாரு. அவர் போயிட்டு இவரு காலில் ஊந்துனாரு. இவரு சொன்னாரு என்ன காலை பிடிக்கூட்டல கிளம்புனி அப்படின்னு சொல்லி. பட் தட்ஸ் ரியாலிட்டி. 2 சைடுமே வெறுப்பாச்சு. இந்த சைடு லீடரும் வெறுப்பாச்சு, அந்த சைடு லீடர். அந்த சைடு அந்த மம்முக்கையா ரொம்ப டென்ஷன் பண்ணுவாங்க. அதுவும் வீட்டில் இருக்கிற இலை எல்லாம் இவருக்கு ஆனால் கம்முன்னு இருக்கிறாரு. எனக்கு அதான வெறுப்பாச்சு. ஒண்ணுமே கேட்காம அசால்ட் செலவு. எல்லா தேங்காய் போச்சு, மரம் இவனுக்கு கொடி நட்டதுக்கு அடுத்த வீட்டு மரம் தான் கிடைச்சது. நார்மலா வந்து அந்த வேப்பலை செடி, இது கருவேப்பிலை செடி அதெல்லாம் பரவாயில்ல, சட்டுன்னு வளர்ந்துரும்டா. தென்னை மரம்டா எவ்வளவு நாள் ஆகும் அது வளர்ந்து எடுக்குச்சு. இதுல அந்த கண்ணு வச்சு அதுல இருந்து அதை வந்து எவ்வளவு பிரச்சனை. பொண்ணுக்கே பேசி லலிதா அவங்க பொண்ணு கேரக்டர் கூட ஃபர்ஸ்ட் நான் ஹேட் பண்றேன் நினைக்கிறேன். பக்கத்துல வந்துட்டு இதுவாச்சு அது காசு குத்துருங்கன்ட்டு வீட்டுல விட்டு எனக்கு என்ன 15,000 தான் போட்டீங்க, 50,000 போட்டீங்கன்னா நல்லா பண்ணிருப்பாங்க. ஆமா உங்களோட பென்ஷன் காசு என்னாச்சு இதெல்லாம் கேட்கும் போது இல்ல நீ வந்து என்ன பண்ணிருந்தோம் திலகன் கீழே கொஞ்சம் இருமா செருப்பு வாசல விட்டு வந்துட்டு எடுத்துட்டு வந்துடுறேன்னு போயிருந்தோம். ஆனா இப்பனா அது இன்னும் நந்தன் தான், அதுதான் ஹைலைட். இன்னும் நந்தன் தான், அந்த மாதிரி தான் எல்லாருமே இருக்காங்க. சிதிகி கேரக்டர் அவர் வந்து இப்போ இவங்கெல்லாம் பேரண்ட்ஸு ஃபேமிலி மன்னி அப்படி வளர்ந்து வந்தவங்க இப்படி இருக்காங்க. அவங்க அம்மா சின்ன வயசுல வந்து இறந்துட்டாங்க. இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி
டெய்லி வேஜஸ் இது பண்ணி தான் அவர் வந்து சிம்பிளாக சொன்னார் பாரு, நான் ஃபீஸ் கட்டாமல் வெளியே நின்றுருந்தேன், எங்கள் அம்மா வந்து அந்த அவங்க சம்பாதிச்ச சில்லற காசு எடுத்துன்னு வந்து கொடு லாட்ரி ஜெயிச்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ சந்தோஷமாக எடுத்துன்னு வந்து கொடுப்பாங்க. ஆனால் அந்த கஷ்டம் வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் அழுக்காக இருக்கும், ஃபுல்லாக மண்ணாக இருக்கும். ஆனால் நான் கஷ்டப்படக்கூடாது, லாட்ரியில் ஜெயிச்சர் வந்து கொடுப்பாங்க. அவர் அதெல்லாம் வேற லெவல். அப்படியே வந்து எப்படின்னா ஆப்போசிட்டாக காட்டினாங்க. அப்போ வந்து அவர் வந்து அவங்க திலகன் வந்து ஒரு அப்படியே எப்படி சொல்றது, ஒரு ப்ரௌடான மூமெண்ட்ல பார்த்தாரு. ஓகே, நீ தான்டா என் பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை அப்படின்ற விட வேற யாரும் நல்லா பார்த்துக்கிட்டாரு. அவரு எந்த பேக்ரவுண்டும் பார்க்கல, எந்த எதுவுமே பார்க்கல, குணத்தை மட்டும் பார்த்து. ஏன்னா அவர் பார்த்தாரு அந்த ஹார்ட் ஒர்க். அது ஒண்ணு. அதே மாதிரி இவங்களுக்கும் லேண்ட் எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் கூட பொண்ணுக்கு நான் நகை பொண்ணு லேண்டை வச்சு போட்டலாம் போன ஒண்ணுமே சொல்ல. சரிங்க, நான் கல்யாணம் அதுவும் கட்சியா போகும்போது ஒன்று சொல்லிட்டு போனார். இதுவே இப்போ இந்த போலீஸ்காரன்னு வச்சுக்கேன், கார்ல ஏறி போயிட்டு இருப்பாரு. அவர் போகும்போது வீட்டுக்கு நான் இப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போயிட்டு நாங்க சொல்றேன், வீட்டுக்கு வரும்போது ஒரு 3 நாள் 4 நாள் தங்குற மாதிரி வாங்க அப்படின்னு. அப்போ வந்து அவர் எவ்வளவு ஈக்குவலா பாத்துக்கிறாரு பாரு. சும்மா பேச்சுக்கு அந்த கஷ்டப்படுறவனோட இது தெரியும். ஸ்டார்டிங்ல இது ஜெயராம் மூவின்னு சொல்லியிருப்போம், எல்லாரும் திலகன் மெயின். அவர்தான் வந்து ஸ்பைன். ஜெயராம் இல்லாம அந்த கேரக்டர் வேற யாருன்னா பண்ணிருந்தா இரிட்டேட்டிங்கா இருந்திருக்கும். ஹேட் வந்திருக்கும் நிறைய. இவர் வந்து ஒரு வெகுலியான கேரக்டர், அதனால வந்து ஏன்னா இவருக்கு ஒரு கொஞ்ச நேரம் வரைக்கும் இவரு ஜாலியா போயிடுச்சு இவர் கேரக்டர். வேற யாராவது பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஏன்டா இவன் ஸ்கிரீனுக்கு வரும் ரொம்ப வெறுப்பா இருக்கு. ஸ்ரீனிவாசனும் அதே மாதிரி. ஸ்ரீனிவாசன் உண்மையிலே ஜஸ்டிஃபை பண்ணி நம்மளுக்கு அந்த ஹேட் வர வைக்கிறாங்க பத்தியா, அங்கதான் அவங்க ஆக்டிங். அவங்க வீடு பார்த்த ரத்தம் வந்து வெறியாயிடுச்சு. அது அவன் பண்ணினா போறோம்ல, கட்சி அந்த நாய் பிச்சைக்கார நாய்கள் அதுக்கு வளர்ச்சி சம்பாதிக்கணும், அது ஒண்ணு. அதே மாதிரி அந்த பார்ட்டிக்கு வந்து கலெக்ஷன் பண்ண போனாங்க, அது கூட பாரு எல்லாரும் வந்து பாதி சேலரி இப்போ வீட்டுல இருந்து உண்டி எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. கிளாக்கு உண்டில என்னடா நீங்க நடக்கண்டா. இது ஹைலைட் என்னன்னா, அவன் வந்து அவனுக்கு லாங்குவேஜும் தெரியல, அவனுக்கு யாருன்னே தெரியல. இவர் கேக்குறாரு, நான் வந்து கேஆர்பி அப்படின்னு. நீ யாரா கேஆர்பியோட அப்பா அப்படின்னு, நீ யாரா ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு. அவரோட கட்சி என் பசங்களை தவிர வேற எல்லாம் வீட்டை விட்டு வெளியே போகக்கூடாது. படம் சரி வக்கீல் குடுக்கு ஓட்டுறதுக்கு வக்கீலோட அப்பனும் வந்தா சரி வீடு நான் யோசிக்கிறேன். நான் நினைச்சா அவர் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிடலாம்ல அவரு. இல்ல அதுதான் சார், அது அவரோட டிசிஷன். அது கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றதுதான் ஒரு டிசிஷன். நான் கொடுப்பேன், பிரிச்சு கொடுப்பேன். ஏன்னா அது அவர் பேர்ல இருக்கு, லேண்டாவது பரவாயில்ல, அம்மா பேர்ல இருக்கு, அம்மா கிட்ட சைன் இது என் பேர்ல இருக்கிற வீடு. நான் கொடுப்பேன், கொடுக்காம போவேன், இல்ல செத்தக்கு அப்புறம் இந்த லேண்டை இச்சிட்டு கவர்மெண்ட் கொடுத்துட்டு போவேன், என்ன வேணாலும் பண்ணிப்பேன். ஒய்ஃப் ஃபுட்பால் பிளேயர் ஒருத்தன் ஒய்ஃப் டைவர்ஸ் பண்ணி பார்த்தா எல்லா சொத்தும் அம்மா பேர்ல இருக்கு. அந்த மாதிரி தான் திலகன் பண்ணிருக்கு. அம்மா கிட்ட கொடுத்தே அவங்க கொடுத்துட்டுக்கிறாங்க. எல்லாமே நல்லா இருந்ததுடா. அந்த தங்கச்சி கேரக்டர் கூட சந்தோஷமா இருக்குது படம் பார்த்து. நல்லா அருமையா ஹாப்பியா ஃபுல்ஃபில்ட் ஆகுது, ஹாப்பினஸ் ஃபுல்ஃபில்ட் ஆகுது, மனசு நிறைவா இருக்கு. ஸோ வந்து சந்தேஷம் உண்மையிலேயே மெசேஜ் தான். படம் 9 கொடுத்துருக்காங்க, 9.5. அது எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம அந்த இந்த படம் பார்த்தோம்ல கங்கனாச்சாரி 2050, அதே அந்த 2050 இந்த படம் எடுத்து பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி தான். அதான் சொல்றேன், அதே தான் ஃபாலோ ஆகும். இப்போ அதே தான் சந்தேஷம், மெசேஜ் மெசேஜ் வந்து நம்மளுக்கு தான் நினைக்கிறேன். என்டர்டைன்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. இதுதான் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். நீங்கள் வந்து இவன் காட்டு எல்லா படமும் ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ண முடியாது, இந்த ஸ்பூன் ஃபீடே பண்ணல. அப்படியே அழகா அவன் பார்த்தாலும் புரியும், எங்க இருக்கிறவன் பார்த்தாலும் புரியும். சப்டைட்டில் புரியும். ஸ்டார்டிங் சீன்ல பொலிட்டிக்கல் பேசுவாங்கல்ல, லோக்கல் பாலிடிக்ஸ் இருந்து ஸ்டேட் பாலிடிக்ஸ், நேஷனல் பாலிடிக்ஸ், இன்டர்நேஷனல் பாலிடிக்ஸ், போலாண்டை பத்தி மட்டும் பேசாது. அதெல்லாம் எனக்கு ஷிண்டல் லிஸ்ட் ஞாபகம் வந்துச்சு. எனக்கு இன்னும் 25 வருஷம் கழிச்சு இந்த படம் பார்த்தோன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு சீக்வன்ஸாவது அது அந்த டைம் ரியாலிட்டியோட இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்குது படம். 3 எழுத்துல தலைவர் இப்பவும் அதுதான் எனக்கு சொல்லும் போது எனக்கு நிறைய சிங்க் ஆச்சு. நம்ம இது கூட கரண்ட் சினாரியோ எப்படி சிங்க் ஆகுது. ஸோ வந்து சந்தேஷம் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் மூவி. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டாப். ஆனால் இதில் இன்னொரு எனக்கு வருத்தம் என்னன்னா, எனக்கு இந்த படம் கமெண்ட்ல நிறைய பார்த்த மாதிரி ஞாபகம். நானும் பார்த்த மாதிரி இல்லை, நான் வந்து IMDbல பார்த்தது. அது நடக்குது தானே, அதான் சொல்கிறேன். நல்லா இருக்கிற படத்தை தான். ஏன்னா ஓவர் ஆக்டர் வச்சிருந்தாங்கன்னா இந்த படத்தை சொல்லி. ஆமாம், கன்ஃபார்ம் எல்லாருமே கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட். ஹோம் பார்த்த ஃபீல் இருக்குது படம் பார்க்கும்போது. ஸோ கேஸ் எத்தனாவது வாட்டி சொல்கிறது தெரியல, நான் சந்தேஷம் படம் பார்த்தாச்சு. வந்து நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் எப்போ மாட்ட போகுது, எத்தனை மாதம் கழிச்சு நல்ல படம் மாட்டோன்னு தெரியல. ஸோ வந்து அதே மாதிரி இந்த நீங்கள் வந்து தமிழில் வந்து இதுக்கு இந்த ஒரு ஃபீல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்சாரம் இன்னொரு படம் இருக்கும்.
வேற லெவலில் இருக்கும். இதே வைப்பில் இதே ஃபீல்டில் இருக்கும். அது ஃபேமிலி படம் இதுதான். நீ எப்போ பார்த்தாலும் இந்த படம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். எந்த சீன்லேருந்து பார்த்தாலும் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். இது போனாலும் ஃபேஸ்புக்லயோ இன்ஸ்டாலயோ போட்டு ஃபுல்லாக உட்காந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். நான் சீன் போட்டு விட்டு நான் என்ன பண்ணேன், யூடியூப்ல தேடி, யூடியூப்ல வேற இல்லை அது. ஸோ சம்சாரம் நீ மாதம் ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருப்போம், நீங்கள் வந்து பெஸ்ட் மூவி எதுவும் சொல்லுங்க. அதில் வந்து இந்த படம் தான் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ வந்து இந்த படத்தை பாருங்க. ஸோ நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் அருமையான மூவி பார்க்கலாம். அண்ட் சைனிங் ஆஃப்.